Hello, everyone. Very good evening. So, welcome to Divadandi. Divadandi માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. Just a minute. Let me share. Yes. So, let's start with the vision and mission of Divadandi. Divadandi is providing a pathway for a successful career to the IT students and professionals in Gujarat. અમે અમારી constant effort કરીએ છીએ કે ગુજરાતની અંદર જે IT students and professionals છે એને એક career path મળી રહે અને એમને એના around guidance મળી રહે. We are running with a mission where we are empowering students and professionals to choose career wisely because IT માં ઘણા બધા options છે, right? So it's always better કે આપણને પહેલેથી ખબર હોય કે કયા options કઈ જગ્યાએ lead કરશે. તો એના અરાઉન્ડ અમને જે નોલેજ છે એના થ્રુ અમે એક્સપર્ટ્સને ઇન્વાઇટ કરીને એના અરાઉન્ડ ગાઈડન્સ આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. Then we spread awareness about available careers options and opportunities through the expertise and industry experts. And we also make information available in Gujarati forever. So અત્યારે જે કન્ટેન્ટ તમે જોઈ રહ્યા છો યુ આર ઓન યુટ્યુબ અને એ કન્ટેન્ટને તમે ગમે ત્યારે પણ રિફર કરવો હોય તમે રિફર કરી શકો છો. આપણા ઇન્ડસ્ટ્રી એક્સપર્ટ્સ જે અહીંયા આપણને એડવાઇસ આપે છે એમનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરી રહ્યા છે. એના અરાઉન્ડ આપણે જ્યારે પણ એના વિશે જાણવું હોય યુ કેન ઓલવેઝ refer to YouTube videos or you can reach out to us. And about today's topic, so how to start a career in data science, and for that we have an amazing speaker with us. He is Ravi Dobariya. He is modern data analytics consultant at Slower. He is having a really good experience of in Slower, as well as he has worked in Walmart Canada. He is working as a data engineer since last more than 9+ years. So he's having an immense experience and ઘણો સારો experience છે data engineering field ની અંદર. અને he loves કે આ જે data છે how to play with it, how to make those data, how to transform those data અને બિઝનેસના ડિસિઝન્સ લેવા માટે એને કઈ રીતે હેલ્પફુલ બનાવી શકાય. તો એમનો આ એક રિયલી શું કહેવાય કે એમનો લાઇકિંગ એરિયા છે અને એમના પર એવો કોન્સ્ટન્ટલી રેગ્યુલરલી વર્ક કરી રહ્યા છે. Other than that, he loves reading, hiking, and one interesting thing is he is also having a family business of restaurant. So he is running quite well that thing. And obviously જ્યારે એઓ ઓલરેડી ડેટાની અંદર કામ કરી રહ્યા છે તો આઈ એમ damn sure કે એ ડેટાને કઈ રીતે રેસ્ટોરન્ટ માટે યુઝ કરવો અને how to run that particular business and grow and scale it, he must be having ideas around that as well. So without wasting much time, I will directly hand over this to Ravi. Ravi, if you want to share anything before we start our question answer session. Yeah, thanks Sanket for quite an introduction, and I would like to appreciate Divadandi for taking this initiative to help out the students and budding IT professionals. And thanks for having me. It's good to be here. Okay, yes. So let's start with very first question. Can you please share a brief about data science? What exactly that field? Data science field શું છે? Yeah, sure. Yeah, we can get started with that. So ડેટા સાયન્સ અમુક વર્ષો પહેલા બઝવર્ડ હતો ડેટા સાયન્સ, અને બધાને એવું જ હતું કે આ ડેટા સાયન્સ that's a hot career, most paying career, most rewarding career, right? યુએસમાં અને નોર્થ અમેરિકામાં બધા. તો આની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ એનું જસ્ટ હું બીટ કહું કે પહેલાના ટાઈમ પહેલા એવું હતું કે ઓઇલ ઇઝ ધ કિંગ, રાઈટ? જેની પાસે ઓઇલ હશે they gonna be the powerful person in the world. But then things start, like when the information age came in, at that time people started believing that data is a new oil. Anybody who has a lot of data and they can utilize that data for the better, they are the new powerful people. And we see that, right? Google, Facebook, any top giants who has a lot of data, right? From all people, from about everything, they are the new king right now. They make a lot of money, plus they have a most powerful way to do things. Even Facebook had a hand in changing the election results, right? As we all know that. So, I mean, if you have a data, you can do anything. So that's when the data science came in. So data science, if I put it in a simple term, સામાન્ય માણસની ભાષામાં આપણે data science ની વાત કરીએ તો કોઈ પણ data છે એમાંથી તમારે story તૈયાર કરો, અને ડેટામાંથી તમે data is a data. If you look at the data as is, તમને કાંઈ પણ ખબર ના પડે એમાંથી.
પણ ડેટામાંથી તમે ઇન્સાઇટ મેળવો અથવા ડેટાને બોલતા કરો, એનું કામ ડેટા સાયન્સ. હવે જ્યારે ડેટા સાયન્સની આપણે વાત કરીએ તો પહેલા સમય એવો હતો કે જ્યારે આપણી પાસે બહુ બધો ડેટા સ્ટોરેજ કરી શકતા નહોતા, પ્રોસેસ કરી શકતા નહોતા. પણ અમુક વર્ષોથી આપણી પાસે પ્રોસેસિંગ કેપેસિટી વધી, પ્લસ સ્ટોરેજ સસ્તું થયું, અને પ્લસ ઇનિશિયલી આપણે વર્ટિકલ કમ્પ્યુટિંગ કરતા હતા, હવે આપણે હોરિઝોન્ટલ કમ્પ્યુટિંગ કરવા માંડ્યા બિગ ડેટા આવ્યું પછી. કે ભાઈ એક મશીનને પાવરફુલ નહીં બનાવવાનું, તમે 100 નાના મશીનને યુઝ કરીને તમે ડેટાને પ્રોસેસ કરી શકો અને તમે હોરિઝોન્ટલી સ્કેલ કરી શકો. ત્યારથી ડેટા પ્રોસેસિંગ બહુ સક્સેસફુલ થયું અને ઇન્ડસ્ટ્રી બહુ મોટી થઈ. તો ડેટા સાયન્સની જ્યારે વાત કરીએ તો ડેટા સાયન્સમાં 3 પ્રકારના મોસ્ટલી કહીએ કે એનાલિટિક્સ હોઈ શકે. ફર્સ્ટ ઇઝ કે ભાઈ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ એનાલિટિક્સ, કે શું થયું હતું. સેકન્ડ ઇઝ ડાયગ્નોસ્ટિક એનાલિટિક્સ, કે ભાઈ એની અંદર કે ભાઈ આવું શા માટે થયું. અને ત્રીજું છે કે પ્રેડિક્ટિવ કે પર્સપેક્ટિવ એનાલિટિક્સ, કે ભાઈ શું થશે અને આ સિનેરિયો છે એમાં શું કરવું જોઈએ. તો કોઈ પણ જ્યારે લોકો બિઝનેસ રન કરતા હોય ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર, તો એમને આ 3 ઇન્સાઇટ હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે આપણે રેસ્ટોરન્ટની વાત થઈ તો એના પર આપણે એક્ઝામ્પલ આપીએ કે ભાઈ રેસ્ટોરન્ટમાં કેટલું સેલ થયું, ક્યારે થયું, કયા પ્રકારના કસ્ટમર હતા. આ થઈ એક ડિસ્ક્રિપ્ટિવ એનાલિટિક્સ, કે ભાઈ કાલે મારે જોવું હોય કે ગયા મહિનામાં સૌથી વધુ કઈ આઈટમનું સેલ થયું હતું, તો મને ખ્યાલ પડી જાય. એ થયું ડિસ્ક્રિપ્ટિવ એનાલિટિક્સ, એ એક ટાઈપનું એનાલિટિક્સ થયું. હવે એનાથી મને આઈડિયા આવશે કઈ આઈટમ મારી બેસ્ટ સેલિંગ છે, એને મારે પ્રમોટ કરવી જોઈએ કે નહીં કરવો જોઈએ, કયો દિવસ મારો બિઝી છે કે શું. તો હવે એ જે ડેટા એનાલાઇઝ થયા એના ઉપરથી તમે બીજું એનાલિટિક્સ કર્યું કે ભાઈ ડાયગ્નોસ્ટિક, કે ભાઈ બુધવારનું સેલ મારું ઓછું છે, એ મને ખબર પડી, તો એ શા માટે ઓછું છે. તો પછી બીજા બધા ફેક્ટર આપણે ઇન્વોલ્વ કરીએ, આપણે વેધરનો ડેટા ઇન્વોલ્વ કરીએ, કોઈ ફેસ્ટિવલ હતો એનો ડેટા ઇન્વોલ્વ, કે ભાઈ દિવાળી હતી તો કે ભાઈ તમારું સેલ વધારે હતું. તો તમે ડિસ્ક્રિપ્ટિવમાંથી ડાયગ્નોસ્ટિકમાં ગયા કે ભાઈ આવું હતું એટલે આવું થયું. એ સેકન્ડ ટાઈપનું એનાલિસિસ થયું. હવે થર્ડ ટાઈપનું એનાલિસિસ આવે પ્રેડિક્ટિવ. તમારી પાસે કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન છે એને તમે યુઝ કરીને તમે પ્રેડિક્ટ કરો. તો એના માટે હું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ લઉં નેટફ્લિક્સનું. હવે નેટફ્લિક્સની અંદર જ્યારે તમે નેટફ્લિક્સના શો જોવો છો તો તમે સરપ્રાઈઝ થઈ જાઓ, લે મને તો હિન્દી સજેસ્ટ કરે છે, તો ગોરિયાઓને હિન્દી જ સજેસ્ટ કરતો હશે? ના, એ તમને એ જ સજેસ્ટ કરે જે તમારી યુઝર પ્રોફાઇલ હોય. તમે સિલેક્ટ કરો કે ભાઈ હિન્દી હું લેંગ્વેજ મને આવડે છે, ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ મને આવડે છે, તો ઇટ નોઝ, એની પાસે ડેટા છે અવેલેબલ કે ભાઈ મારી પાસે મિલિયન યુઝર્સ છે અને મિલિયન યુઝર્સ આ પ્રકારના પ્રોગ્રામ વોચ કરે છે. તો એ પ્રમાણે નવો યુઝર જે પ્રોફાઇલ બનાવે એની લેંગ્વેજ અને એના પ્રમાણે એને શું પ્રેડિક્ટ કરવું, તો કયો શો સજેસ્ટ કરવો, એ થયું પ્રેડિક્ટિવ એનાલિટિક્સ. અને એ પ્રેડિક્ટિવ એનાલિટિક્સ પછી એ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે કે ભાઈ તમને આ સજેશન આપશે. સો દેટ વુડ બી ધ પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ એનાલિટિક્સ. સો ધીઝ આર ધ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ એનાલિટિક્સ વિચ હેપન્સ ઇન ડેટા સાયન્સ, અને એની આપણે આજે વિસ્તૃતમાં ચર્ચા કરશું. ઓકે, ગ્રેટ. તમે ખૂબ જ સારી રીતે રિયલ લાઈફ એનાલોજી સાથે અને રેસ્ટોરન્ટ સાથે કનેક્ટ કરીને જ્યારે તમે સમજાવ્યું, એ ખૂબ જ સારી રીતે સમજ પડી. એક ટર્મ જે જનરલી જોવા મળે છે કે ડેટા સાયન્સ અને ડેટા એન્જિનિયરિંગ, એના અરાઉન્ડ કન્ફ્યુઝન આવે છે. તો એ તમે એક્ઝેક્ટલી અમને તફાવત કરીને કહેશો કે શું છે એ બે વચ્ચે ડિફરન્સ? બિલકુલ. હવે જ્યારે આપણે ડેટા સાયન્સની વાત કરીએ તો આપણે we need to understand the whole process, right? આખી પ્રોસેસ તમારે સમજવી જોઈએ. અને આઈ એમ અ બિગ પિક્ચર પર્સન. મને સૌથી પહેલા વસ્તુને ઉપરથી જોઈ ગમે અને પછી તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી જઈને એમાં તમે જોઈ શકો કે એના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પાર્ટને એનાલાઇઝ કરી શકો. તો હવે ધારો કે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું નેટફ્લિક્સનું, રાઈટ? તો ડેટા સાયન્સની શરૂઆત ત્યારે થાય જ્યારે તમારે કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ અથવા તો યુઝ કેસ સોલ્વ કરવો હોય. તો સૌથી પહેલી વાત તો એ આવે, જેમ કે આપણે નેટફ્લિક્સમાં, તો કે ભાઈ સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એ આવે કે ભાઈ વોટ ઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટિવ, વોટ ઇઝ ધ યુઝ કેસ. તો કે ભાઈ નેટફ્લિક્સની અંદર આપણી પાસે આટલા બધા શો છે, તો બિઝનેસ આવે પ્રોબ્લેમ લઈને, તો હવે આપણે લોકોને એવું કરવું છે કે લોકોને શોધવું ના પડે અને આપણે એને સજેસ્ટ કરીએ કે ભાઈ એમને શું ગમશે એમની ચોઇસ પ્રમાણે અથવા તો એમની પ્રોફાઇલ પ્રમાણે. આ થયો એક પ્રોબ્લેમ. હવે એ પ્રોબ્લેમને સમજવો હોય તમારે, એ પ્રોબ્લેમને પછી આવે બિઝનેસ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. હવે મને ડેટા સાયન્સમાં મને કોઈ પણ પ્રકારની પ્રોગ્રામિંગ આવડતું હોય કે કોઈ પણ પ્રકારના અલ્ગોરિધમ્સનું મને નોલેજ હોય, પણ જો મારી પાસે બિઝનેસની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ન હોય તો હું પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ના કરી શકું. જેમ કે રેસ્ટોરન્ટમાં મને રેસ્ટોરન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી વચ્ચે કોઈ ખબર જ ના હોય અને મને ખાલી કોઈ સેલ્સનો ડેટા આપી દે, તો જસ્ટ બીકોઝ મને પાયથોન આવડે છે કે મને કોઈ સ્કિલ્સ આવડે છે ટેકનિકલ, ડઝન્ટ મીન આઈ કેન સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ. સો દેટ્સ ધ બિગેસ્ટ ટેક અવે વિથ ડેટા સાયન્સ, કે યુ નીડ ટુ હેવ અ બિઝનેસ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. સો સેકન્ડ આવે કે તમારે બિઝનેસ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. ઓકે, નેટફ્લિક્સ, તો એમાં શું છે? તો બે પાસા છે એના. પહેલો યુઝર્સ છે અને એમને જે શો જોયા એ છે. તો યુઝરની અમુક પ્રોપર્ટીઝ હોય, જેમ આપણે વાત થઈ, એમની એજ શું છે, એમનું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે,
એમણે કયા કયા ટાઈપના શો જોયા છે. તો આ થયો બધો અલગ અલગ પ્રકારનો ડેટા. તો તમે બિઝનેસની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લીધી તમને ખબર પડી ઓકે કે આ સિનારીઓની અંદર યુઝર્સ છે, એમણે જે જોયું છે એની હિસ્ટ્રી છે અને યુઝરની પ્રોપર્ટી છે. તો આ થયો ડેટા જે તમારે યુઝ કરવાનો છે. હવે રોલ આવશે ડેટા કલેક્ટ કરવાનો. તો એઝ અ તમને બિઝનેસની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પછી ખબર પડી કે મારે કયો કયો ડેટા જોઈશે એનાલાઇઝ કરવા માટે. તો યુઝરની વોચ્ડ હિસ્ટ્રી પ્લસ યુઝરની પ્રોફાઇલ્સ. તો એ ડેટાનો કલેક્ટ કરવાનું, કારણ કે એ બધો ડેટા અલગ અલગ જગ્યાએ હશે. જેમ કે રેસ્ટોરન્ટની વાત કરીએ તો તમારો ઓનલાઈન ઓર્ડરિંગ હોઈ શકે, તમારું POS નું સેલ્સ હોઈ શકે, તમારું ગૂગલનું એનાલિટિક્સ હોઈ શકે, ફેસબુકનું એનાલિટિક્સ હોઈ શકે. આ બધો અલગ અલગ પ્રકારનો ડેટા છે. તો આ બધો ડેટા અલગ અલગ જગ્યાએથી કલેક્ટ કરીને એક જગ્યાએ ભેગો કરવો, એને ક્લીન કરવો, એને પ્રોસેસ કરવો, એને રેડી ટુ યુઝ અવેલેબલ કરવો, એ પહેલું કામ. અને એ કામ છે ડેટા એન્જિનિયરનું. એ બધીથી ડેટા ભેગો કરશે, સ્ટોર કરશે. ડેટા સાયન્ટિસ્ટ જે હશે એની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે એ ડેટાને સમરાઇઝ કરશે કે એગ્રીગેટ કરશે કે રો લેવલનો અવેલેબલ આપશે અને એ અવેલેબલ કરશે. અને ખાલી એક ટાઈમ માટે નહીં, એ એવી પાઇપલાઇન બિલ્ડ કરશે કે જેથી એ ડેટા ડેઈલી બધી જગ્યાએથી ભેગો થાય અને એ જગ્યાએ અવેલેબલ થાય, જેથી કરીને ડે ટુ ડે નો તમને શું કહેવાય એનાલિટિક્સ મળતું રહે. હવે જેવો એ ડેટા ભેગો થયો એટલે ડેટા એન્જિનિયરનું કામ પૂરું થયું. એ રેગ્યુલરલી મેન્ટેન કરશે એ પાઇપલાઇન, અને ટ્રબલ શૂટ કરશે, મેક શ્યોર કે પાઇપલાઇન ઓલ ધ ટાઈમ રન કરશે, ડાયગ્નોસ્ટિક કરશે, એ બધું એનું કામ. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવશે કે એ ડેટાને એનાલાઇઝ કરીને એમાંથી પ્રેડિક્શન અથવા તો પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ કરવું. એ કામ આવશે મશીન લર્નિંગ એન્જિનિયરનું. મશીન લર્નિંગ એન્જિનિયર શું કરશે? યુઝર્સનો બધો ડેટા અને એમણે જે શો જોયા છે એના ઉપરથી એ મોડલ તૈયાર કરશે. એના માટે એની પાસે ઘણું અલગ અલગ સ્કિલ સેટ હશે, પણ એ મશીન લર્નિંગ અલ્ગોરિધમ્સ યુઝ કરીને એ મોડલ યુઝ કરીને કે ભાઈ આ ટાઈપનો યુઝર હતો, એને આવા શો જોયા, તો હું આ નવો યુઝર આપું તો એને કયા શો જોવા જોઈએ, આ એક ક્વેશ્ચન થયો. હવે એ ક્વેશ્ચનનો આન્સર માટે એ જૂના ડેટાને ક્રંચ કરીને એક મોડલ બનાવશે કે જેની અંદર તમે યુઝરની પ્રોફાઇલ ફીડ કરો તો એ તમને લિસ્ટ ઓફ સજેશન આપશે. આ થયું આખું મોડલ. આ મોડલને એ લોકો ટેસ્ટ કરશે કે ભાઈ ઓકે આ મોડલ ચાલે છે કે નથી ચાલતું. એ કઈ રીતે ખબર પડે? કે જેવું એ લોકો મોડલ ડિપ્લોય કરશે નેટફ્લિક્સમાં અને યુઝરને સજેસ્ટ કરશે, તો યુઝર એ સજેશન યુઝ કરે છે કે નથી કરતા, રાઈટ? એ થયું કે ભાઈ પ્રૂફ કે ભાઈ નહીં આ મોડલ કામ કરે છે. તો હવે ડેટા એન્જિનિયરે કામ પૂરું કર્યું, ત્યાંથી મશીન લર્નિંગ એન્જિનિયરે કામ ચાલુ કર્યું કે ભાઈ એ ડેટાને યુઝ કરીને એને મોડલ બનાવ્યું, મોડલને વેલિડેટ કર્યું અને મોડલને ડિપ્લોય કર્યું અને સર્વ કર્યું, રાઈટ? અને તો એ થઈ લાસ્ટ સ્ટેપ ડિલિવરી. તો આખી જે સાયકલ છે એમાં અલગ અલગ રોલ આપણે જોયા: મશીન લર્નિંગ એન્જિનિયર, ડેટા એન્જિનિયર અને ડેટા સાયન્ટિસ્ટ. ડેટા સાયન્ટિસ્ટનું કામ એવું છે કે ભાઈ એને મશીન લર્નિંગ એન્જિનિયરિંગ બી ખબર હોવી જોઈએ, ડેટા એન્જિનિયરિંગની ખબર હોવી જોઈએ અને બિઝનેસ ડોમેનની બી ખબર હોવી જોઈએ. પ્લસ એની પાસે એક્સ્ટ્રા સ્કિલ્સ હોવી જોઈએ બિઝનેસ જોડે કોમ્યુનિકેટ કરવાની, કે એમનો પ્રોબ્લેમ સમજવાની અને એને રિલેટેડ આખું સોલ્યુશન પ્રિપેર કરી અને સર્વ કરવાની, રાઈટ? તો આખી આ એક લાઈફ સાયકલ છે. હવે બધી કંપનીમાં આ 3 રોલ 4 રોલ બધા જોવા ના મળે. નાની કંપની હોય એમાં એક જણને બધી જ ખબર હોય અથવા તો એને બધું જ આવડતું હોય, રાઈટ? અને મોટી કંપની હોય એમાં રોલ બધા ડિફાઇન કરેલા કે આ મશીન લર્નિંગ એન્જિનિયર છે, આ ડેટા એન્જિનિયર છે. નાની કંપનીમાં બધું એક જ માણસ કરતો હોય, રાઈટ? એટલે ડેટા સાયન્ટિસ્ટ એવો રોલ છે કે એમાં તમને યુ નીડ ટુ બી જેક ઓફ ઓલ ટ્રેડ બટ માસ્ટર ઓફ નન, રાઈટ? તમને બધામાં માસ્ટર હોવું જરૂરી નથી, પણ એટલીસ્ટ તમને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય તો then you can do things, right? So that's the whole process about data, like data science, and that's how the different roles are defined in the journey. યસ, યા. તો એ તમે ખૂબ જ સરસ રીતે ત્રણેય પાર્ટને ડિવાઈડ કર્યો અને ઇવન મશીન લર્નિંગ એન્જિનિયરને પણ તમે કનેક્ટ કર્યું કે જેથી એક્ઝેક્ટલી ચેઇન ક્યાં પતે છે એના વિશે તમે જણાવ્યું. સો ઇટ વોઝ રિયલી ગ્રેટ. ત્યારબાદ કોઈક એવો રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ તમે શેર કરશો કે જ્યાં એક્ઝેક્ટલી આપણા જે ઓડિયન્સ છે એ કનેક્ટ કરી શકે કે હા એક્ઝેક્ટ પ્રોબ્લેમ ડેટા સાયન્સથી સોલ્વ થઈ છે? ચોક્કસ. ટચ કર્યા છે બટ સ્ટીલ ઇફ યુ એક વન ઇન્સ્ટાન્સ જે તમે શેર કરવા માંગતા હો. સો સૌથી પહેલો તો કે ભાઈ આપણી પાસે ધારો કે તમે બેંક ચલાવો છો, રાઈટ? અને બેંકનું કામ છે ધિરાણ કરવાનું. હવે જ્યારે તમે ધિરાણ કરો, રાઈટ, આપણે કોઈ ફ્રેન્ડને બી પૈસા આપીએ તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ એની કેપેસિટી કેવી છે, પાછા દેશે કે નહીં દે, રાઈટ? અથવા તો કોઈ ગમે એને પૈસા આપીએ તો બધા વ્યક્તિ વિચારે કે ભાઈ પૈસા સેફ છે કે નથી. દેટ્સ અ બિગેસ્ટ કન્સર્ન. અને આપણો નહીં, આખી દુનિયાનો પ્રોબ્લેમ છે. આપણે પર્સનલ પૈસામાં એવું વિચારતો હોય, બેંક તો કરોડો રૂપિયા આપે છે. તો જ્યારે બેંક એને એ ડિસિઝન લેવો હોય કે આ વ્યક્તિને પૈસા આપવા કે નહીં, તો એ કઈ રીતે ડિસાઈડ કરી શકે? કારણ કે એમાં ઘણા બધા સબ્જેક્ટિવ ફેક્ટર્સ આવે. બેંક મેનેજરનું સેટિંગ છે કે નથી, રાઈટ? પછી
આમાં ખોટું થવાના ચાન્સીસ કેટલા છે. પ્લસ અમુક કેસની અંદર માણસ ખાલી આઈડી લઈને આવે અથવા તો બેઝિક પ્રોફાઇલ લઈને આવે અને એમ કે ભાઈ મારે પૈસા જોતા છે. તો આવા કેસમાં એવું નક્કી કરવું કે ભાઈ આ ભાઈના પૈસા પાછા આપવાની પ્રોબેબિલિટી કેટલી, રાઈટ? તો આપણે ધારો કે પર્સનલી આપતા હોય તો આપણે 4 જણને પૂછીએ કે ભાઈ આ ભાઈનું કેવું કામ છે, ધંધા પાણી કેવા છે, ગાડી લઈને ફરે છે તો લોન ઉપર છે, પૈસા છે અને એવું તો નથી ને. આ બધું આપણે જાણતા હોઈએ, આપણે આવું રિસર્ચ કરીએ. તો બેંકને બી આવું કરવું પડે. તો બેંક શું કરે કે યુઝરની પ્રોફાઇલ તૈયાર કરે, કેવાયસી કરે, પ્લસ યુઝરની પ્રોફાઇલ, તમે શું કરો છો, તમે મેરિડ છો કે નથી, તમે કેટલા, તમારી ઉંમર શું છે, તમારા ફેમિલીમાં કોણ કોણ છે, તમારા છોકરાઓ શું કરે છે, એટલે આખું તમારું બેકગ્રાઉન્ડ એ તૈયાર કરે. અને એ બેકગ્રાઉન્ડ ઉપરથી એ પ્રેડિક્ટ કરે કે આ ભાઈ પૈસા આપશે કે નહીં. અને એ શાના ઉપરથી પ્રેડિક્ટ કરે તો કે હિસ્ટ્રી ઉપરથી. હિસ્ટોરિકલી એ લોકો એવું જોવે કે ભાઈ જે લોકો ફેમિલી વાળા છે એના પૈસા પાછા આપવાના ચાન્સીસ વધારે છે, અને એવા જેટલા ફેમિલી વાળાએ લોન લીધી છે એ લોકો પૈસા પાછા ટાઈમે આપે છે. બીજું, જે યંગ હોય છે ને કાંઈ લેવા દેવા નથી આગળ પાછળ, એ ભાઈને પૈસા દેવામાં વધારે ફાફા પડે છે અને એની પ્રોબેબિલિટી હાઈ છે કે એ પૈસા ટાઈમે નહીં આપે. તો આ સિનારીઓ માટે બેંક શું કરે, જેમ આપણે પ્રોસેસ થઈ પ્રેડિક્ટ કે આ ભાઈ પૈસા પાછા આપશે કે નહીં, આ તો થયું પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ. એના માટે બિઝનેસ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જે આપણે વાત કરી કે ભાઈ યુઝરની પ્રોફાઇલ, પૈસા પાછા આપશે કે નહીં. આ ડેટા, તો આના માટે ડેટા કે કેટલા લોકોએ લોન લીધી છે, એ બધાની પ્રોપર્ટીઝ શું હતી, એ લોકોની બેકગ્રાઉન્ડ શું હતું, અને એની સામે કેટલા પૈસા લીધા, અને એની સામે એ લોકો ટાઈમે પૈસા આપે છે કે નહીં, આ ડેટા થયો. તો આ ડેટા બેંક પાસે તમે કલેક્ટ કર્યો, એને એનાલાઇઝ કર્યો, અને એના ઉપરથી મશીન લર્નિંગ મોડલ્સ તૈયાર કર્યા, અને પછી તમે ફીડ ઇન કરો કે ભાઈ આ ભાઈ આવ્યા છે, મેરિડ છે, આ એક ફ્લેગ થયો. સેકન્ડ વસ્તુ, એમની એજ કેટલી છે. થર્ડ વસ્તુ, કયા ટાઈપનો બિઝનેસ કરે છે. આ બધા ફેક્ટર ભેગા જ્યારે મશીન લર્નિંગ મોડલમાં એઝ અ ઇનપુટ તમે આપો એટલે મોડલ કહેશે બેઝડ ઓન ધ પાસ્ટ ડેટા આ ભાઈની પૈસા પાછા દેવાની પ્રોબેબિલિટી 60% છે. હવે જ્યારે આટલો બધો ડેટા તમારે મેન્યુઅલી એનાલાઇઝ કરવો હોય તો ઇટ્સ રિયલી ઇમ્પોસિબલ ફોર અસ, કે હ્યુમન માઇન્ડ આટલા બધા ડાયમેન્શનમાં કામ ના કરી શકે અને આટલો બધો ડેટા એક સાથે ક્રંચ ના કરી શકે. એટલા માટે મશીન લર્નિંગ મોડલ્સ તમે આટલો બધો ડેટા ફીડ કરો ઓવર ધ પીરિયડ, એ ક્રંચ કરતું રહે. અને પ્લસ જેમ જેમ નવો ડેટા રોજનો આવતો જાય એમ એમ મોડલ પોતાને ઇમ્પ્રૂવ કરતું રહે. જ્યારે નેટફ્લિક્સ શરૂ થયું ત્યારે એની પાસે યુઝરનો ડેટા ના હોય કે ભાઈ કયા ટાઈપના લોકો કયો શો જોવે છે. પણ જેમ જેમ યુઝરનો ડેટા ડેઈલી ભેગો થતો જાય, જેમ જેમ લોકો નવા જોતા જાય, એ ડેટા મશીન લર્નિંગ મોડલ ક્રંચ કરતું જાય અને પછી એનાથી એના પ્રેડિક્શનને ડેઈલી બેટર કરે. ઇનિશિયલી, હવે બીજું એક્ઝામ્પલ આપણું સિમ્પલ જે લોકો અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે, કૂતરાની ઇમેજ આપીને નક્કી કરો કે આ કૂતરો છે કે નહીં. આપણે ઘણી જગ્યાએ જોયું છે આવા એક્ઝામ્પલ, રાઈટ? તો હવે મશીનને કેમ ખબર પડે કે આ કૂતરો છે કે નથી ફોટાની અંદર? તો મશીન લર્નિંગ મોડલ શું કરે, હવે મશીન લર્નિંગમાં બી બે સેક્શન છે ડેટા સાયન્સમાં બી. એક છે સુપરવાઇઝ અને એક છે અનસુપરવાઇઝ. સુપરવાઇઝની મશીન લર્નિંગમાં એવું હોય કે તમે એને કહો કે આટલી આટલી વસ્તુ તું ધ્યાનમાં રાખજે જ્યારે તું પોતાનું આઉટપુટ આપે ત્યારે, કે ભાઈ રેસ્ટોરન્ટનું સેલની વાત કરીએ તો કે ભાઈ વેધર કેવું છે, પ્લસ કોઈ ફેસ્ટિવલ હતો કે નહીં, રજા હતી કે નહીં, કયો દિવસ છે, આટલા વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીને તું નક્કી કરજે કે સેલ કેવું થવું જોઈએ. પણ જ્યારે અનસુપરવાઇઝ લર્નિંગ હોય એની અંદર મશીન લર્નિંગ મોડલને એવું ન કહેવામાં આવે કે ભાઈ તારે આટલી વસ્તુ ધ્યાન રાખજે. એ કે તને જે ફીચર એડ કરવા એ કરી લે, પણ તારે નક્કી કરવાનું છે, પ્રેડિક્ટ કરવાનું છે કે આ વસ્તુ સાચી છે કે નહીં. એટલે તમે એક કૂતરાની ઇમેજ આપો, તે જોશે ઓ કૂતરો આવો હોય. પછી તમે બીજા ટાઈપના કૂતરાની ઇમેજ આપો, તમે એમ કહો આવો હોય કૂતરો, ઓ આવો પણ હોય તો મને આના બી ફીચર એડ કરવા દો. એમ કરીને તમે જ્યારે મિલિયન ઇમેજીસ આપો કૂતરાના, તો એ બધા જ ઇમેજ એનાલાઇઝ કરીને એવું મોડલ તૈયાર કરે અને પ્રેડિક્ટેબિલિટી તૈયાર કરે કે આટલા બધા પ્રકારના કૂતરાઓ માર્કેટમાં છે અને એની ઇમેજ આવી હોઈ શકે. તો જ્યારે તમે પછી નવો કૂતરાનો ફોટો આપો ત્યારે અને એ જોઈને કહેશે ઓકે આની પ્રોપર્ટી આ બધાને મેચ થાય છે, તો કે ભાઈ આ બુલડોગ છે. કારણ કે એને મિલિયન્સ ઓફ બુલડોગના ફોટા જોયા અને એના ઉપરથી એને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ બુલડોગ આ ટાઈપનો હોઈ શકે છે, રાઈટ? એટલે એને પ્રેડિક્ટેબિલિટી આવે કે ભાઈ 90% ચાન્સ છે કે ભાઈ આ કૂતરો છે અને આ બુલડોગ છે. એટલે ધેટ્સ અનધર એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ તમે અનસુપરવાઇઝ લર્નિંગ, જેમ કે ઓટોનોમસ કાર છે, દે યુઝ અનસુપરવાઇઝ લર્નિંગ. ગાડી ચલાવે અને જેમ જેમ ડ્રાઈવર ચલાવતો હોય એ પ્રમાણે શીખતું જાય. ઓ સ્ટોપ સાઇન તે ગાડી ઉભી રહી ગઈ, ઓકે મને લખી લેવા દે કે ભાઈ સ્ટોપ સાઇન હોય એટલે ગાડી ઉભી રાખવાની. એમ મશીન લર્નિંગ મોડલ કન્ટિન્યુઅસલી ડ્રાઇવિંગ હેબિટ ઉપરથી શીખતું જાય અને 100,000 માઇલ્સનો એક્સપિરિયન્સ નાખે એટલે એને બધી જ વસ્તુ ખબર પડી જાય અને મોડલને ધીરે ધીરે પોતાને ઓટો કરેક્ટ કરતું જાય. એટલે લોકો એમ કે ભાઈ એઆઈ પોતે શીખે છે. કેમ?
નવો ડેટા લે અને એમાંથી પોતે શીખતું જાય, પાછો નવો ડેટા લે. આપણું હ્યુમન બ્રેઇન એ રીતે જ કામ કરે. નવો ડેટા લે અને શીખતું જાય, નવો ડેટા લે શીખતું જાય. સેમ વિથ અનસુપરવાઇઝ લર્નિંગ, કે એમાં એ શીખતું જાય. સો આ એક અમુક એક્ઝામ્પલ છે કે જે આપણે ડેટા સાયન્સના શું કહેવાય ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કહી શકાય. રાઈટ યસ. તો હવે તમે જે આટલા ઇન્ટરેસ્ટિંગ એક્ઝામ્પલ શેર કર્યા, તો ડેફિનેટલી ઘણા બધાને અત્યારે એવું થતું હશે કે હવે આમાં આપણે આગળ વધવું હોય તો કઈ રીતે, આમાં કરિયર કઈ રીતે બનાવવું. તો કઈ એવી સ્કિલ્સ આપણામાં હોવી જોઈએ કે જો એ આપણામાં હોય તો ડેટા સાયન્સનું કરિયર બનાવવું બહુ ઇઝી થઈ જાય, કાં તો એ કરિયરમાં આપણે એક્સેલ કરી શકીએ? સો ધ બેસ્ટ વે કે ભાઈ હું કહું કે મારો પોતાનો અનુભવ છે અત્યાર સુધીના કરિયરમાં, કોઈ પણ વસ્તુ તમારે શીખવી હોય તો find out a problem statement and build a project around it. For an example, તમે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ લ્યો જે તમારે ડેટા સાયન્સથી સોલ્વ કરવો છે, અને એ સોલ્વ કરવા માટે જેટલી પણ સ્કિલ જોઈએ એ તમે શીખતા જાઓ લાઈનમાં. એવું નહીં કે હું સિક્વલ શીખી જાઉં પછી હું ડેટા સાયન્સ કરું, હું મશીન લર્નિંગ શીખી જાઉં પછી હું ડેટા સાયન્સ કરું. એટલે એ બી પોસિબિલિટી ખરી, પણ મારો પર્સનલ અનુભવ છે જ્યારે તમે પ્રોજેક્ટ અથવા તો કોઈ પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ લઈને બેસો ને એટલે તમને મોટિવેશન રહે કે તમારે શીખવું છે અને તમે એ વસ્તુ શીખો જે જરૂરી હોય. કારણ કે ડેટા એન્જિનિયરિંગની વાત કરીએ આજે સ્કિલ સેટમાં, તો સિક્વલ હેવીલી યુઝ થાય. તમને સિક્વલનું નોલેજ હોવું જોઈએ. પાયથોન હેવીલી યુઝ થાય છે પ્રોગ્રામિંગ માટે. હવે સ્પાર્ક, સ્કાલા એ બધી પેરેલલ પ્રોસેસિંગ માટે એ લેંગ્વેજીસ યુઝ થાય છે. અને એવી ઘણી બધી લેંગ્વેજીસ છે કે જે ડેટા એન્જિનિયરિંગમાં યુઝ થાય. પણ હેવીમાં વાત કરીએ તો સિક્વલ અને પાયથોન. મશીન લર્નિંગમાં વાત કરીએ તો તમને મેથનું નોલેજ હોવું જોઈએ, સ્ટેટિસ્ટિક્સનું નોલેજ હોવું જોઈએ, અલ્ગોરિધમનું નોલેજ હોવું જોઈએ, રાઈટ. અને લેંગ્વેજીસમાં વાત કરીએ તો પાયથન અને આર આ મોસ્ટલી યુઝ થાય છે. પણ તમને પાયથોન આવડતું હોય તો મોટા ભાગની લાઇબ્રેરીઝ છે કે જે પાયથોનમાં અવેલેબલ છે મશીન લર્નિંગ માટે. તો મેથ, સ્ટેટ્સ, અલ્ગોરિધમ અને પાયથોન આટલું આવડતું હોય તમને તો તમે મશીન લર્નિંગ એન્જિનિયર તરીકે કામ કરી શકો. અને એઝ અ ડેટા સાયન્ટિસ્ટ તમને સિક્વલ, પાયથોન, મેથ, સ્ટેટ અને ડેટા શું કહેવાય પાયથોન અલ્ગોરિધમનું નોલેજ હોય તો આ તમે યુઝ કરીને તમે એઝ અ ડેટા સાયન્ટિસ્ટ તરીકે કામ કરી શકો. પ્લસ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ડેટા સાયન્ટિસ્ટ માટે એક્સ્ટ્રા હોય એ છે કે બિઝનેસ ડોમેનનું નોલેજ, રાઈટ. એટલે ઘણી વખત હોય છે કેવું કે જે લોકો એનાલિસ્ટ હોય અથવા તો ડેટા સાયન્ટિસ્ટ હોય એ લોકોને મોસ્ટલી બિઝનેસનું નોલેજ ડીપમાં હોય અને એમનું સ્ટેટિસ્ટિકલ લાઈક એનાલિટિકલ માઇન્ડ હોય અને સ્ટેટિસ્ટિકલ અપ્રોચ એ લોકો યુઝ કરતા હોય છે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે. પણ જેમ મેં કીધું, એટલી બધી ટેકનોલોજી, એટલા બધા ટૂલ્સ અવેલેબલ છે માર્કેટમાં કે જ્યારે માણસ પહેલી વાર ડેટા સાયન્સ શીખવા જાય ત્યારે એ શોક થઈ જાય કે આટલું બધું શીખવાનું, શીખવાનું, આમાં તો કેટલું બધું છે. પાયથોન itself is a huge language. You can spend your whole life learning Python. Still you can't be master of it. રાઈટ. કારણ કે એટલા બધા પેકેજીસ છે, એટલા બધી લાઇબ્રેરીઝ છે અને એટલા બધા ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન છે. સેમ વિથ સિક્વલ. તમે એક સિક્વલ શીખો તો પીએલ સિક્વલ ને બીજા ડેફિનેશન, ઓરેકલનું સિક્વલમાં એના પોતા વેરિએશન હોય, બધા ડેટાબેઝના પોતપોતાના વેરિએશન્સ છે. મેથ અને સ્ટેટિસ્ટિક્સ, લોકો પીએચડી મેથ્સમાં સ્ટેટિસ્ટિક્સમાં કરે છે. સો યુ કાન્ટ બી માસ્ટર ઓફ ધેટ. અલ્ગોરિધમ્સ, લેટ્સ અ ટોટલી ડિફરન્ટ ડોમેન. અલ્ગોરિધમમાં લોકો પોતાની લાઈફ કાઢી નાખે છે અલ્ગોરિધમ શીખવામાં અને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન માટે. સો વોટ આઈ વુડ સે ઇઝ ડોન્ટ ગેટ demotivated or don't get shocked by this many skill set. Look at the problem, learn what you need, અને પ્રોજેક્ટ બેઝ અપ્રોચથી હું તો શીખવાનું પ્રિફર કરું. કારણ કે આજની જોબમાં બી મને કાલે ઉઠીને સવારે મારે કયો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાનો છે મને બી નથી ખબર, અને એના માટે મારે શું શીખવું પડશે એ પણ મને નથી ખબર. અને બધાને ખબર છે, ક્લાયન્ટને બી ખબર છે, આઈટી કંપનીઝને બી ખબર છે કે જે માણસ આજે ડેટા એન્જિનિયરિંગ અથવા ડેટા સાયન્સમાં કામ કરશે એને કાલે ઉઠીને જે આવશે એ નહીં આવડતું હોય, એટલે એને શીખવું જ પડશે. સો બેસ્ટ અપ્રોચ ઇઝ લર્ન ટુ લર્ન, રાઈટ. તમને જો શીખતા આવડતું હશે તો તમે કોઈ પણ જગ્યાએ હશો તમે બધું કરી જશો. એટલે સ્કિલ સેટની વાત કરીએ તો આઈ વુડ સજેસ્ટ કે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ લો અને એ પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ યુઝ કરીને આખો ડેટા સાયન્સનો પ્રોબ્લેમ એમાંથી સોલ્વ કરો. જે શીખવું પડે બેઝિકમાં એ શીખી જાઓ. That's what I would suggest, and you can be the master of it over the period of time. ઓકે, ગ્રેટ. સો તમે એ તો કીધું કે પ્રોજેક્ટથી આપણે આગળ વધી શકીએ. હવે ઘણી વખત કેવું થાય છે કે જે લોકો જસ્ટ કોલેજમાંથી પાસ આઉટ થયા છે, રાઈટ, જેમને કદાચ એકચ્યુઅલ બિઝનેસ પ્રોબ્લેમ્સનો એટલું એક્સપોઝર નથી મળ્યું, તો શું તમે એવું સજેસ્ટ કરો કે ઇનિશિયલી એ લોકો વેબ ડેવલપમેન્ટ, એપ ડેવલપમેન્ટ કે એવું કંઈકમાં થોડું પરસ્યુ કરે અને ત્યારબાદ એ લોકો ડેટા સાયન્સમાં જાય, કે સ્ટાર્ટિંગ રાઈટ આફ્ટર કોલેજ પણ આને પરસ્યુ કરી શકાય કે એનો કોઈ પાથવે છે? So, I want to go back to this question a little bit. લોકો એવું પૂછે કે કોલેજ પછી શું મારે કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ. હું એમ કહું
ઇન્ડિયામાં હું પોતે એન્જિનિયરિંગ કર્યું છે અને મને ખબર મેં એન્જિનિયરિંગમાં કેટલું ભણ્યો છું, રાઈટ? એટલે વોટ આઈ વુડ સે ઇઝ 12મા પછી, રાઈટ, બોર્ડમાં થોડુંક આમ હોય છે લોકોનું પ્રેશર આતે વોટ એવર, અને ઓફકોર્સ કોલેજ માટે કે ગમે એના રીઝન લીધે, પણ 12મા પછી વાય નોટ? વાય વેઇટ અન્ટિલ કોલેજ ફિનિશ, રાઈટ? આઈ વુડ સજેસ્ટ, આજે 10મા ભણતો છોકરો કોડિંગ કરી શકે છે, ગમે એ વ્યક્તિ કોડિંગ કરી શકે છે અને નવું શીખી શકે છે. તો વાય વેઇટ અન્ટિલ લાઈક કોલેજ એન્ડિંગ? 12મું પતે ત્યારથી પછી તમારી પાસે 3 થી 4 વર્ષ એવા હશે કે જેની અંદર ઘરવાળા તમારી પાછળ નહીં પડાવે કે હવે કમાવાનું ચાલુ કરી દે. એ 4 વર્ષની અંદર તમારે તમારા કરિયરમાં જે પણ કરવું હોય તમે કરી શકો, જે પણ ભૂલો કરવી હોય કરી શકો, સ્પેશિયલી આઈટીમાં, કારણ કે આઈટીમાં સૌથી મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારો ટાઈમ છે, જે કોલેજવાળા પાસે પૂરેપૂરો હોય છે. બાકી તમને એક લેપટોપ જોઈએ અને ઇન્ટરનેટ જોઈએ, એન્ડ યુ કેન બી ધ માસ્ટર ઓફ એનીથિંગ યુ વોન્ટ. આજે બધું જ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે શીખવા માટે, એટલે સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ. એટલે આઈ વુડ સે કે જેને પણ આઈટી ની અંદર પોતાનું કરિયર બનાવવું છે એને 12મા પછી જ પોતે શરૂ કરી દેવું જોઈએ. કોલેજ જે શીખવાડશે એ બધું આઉટડેટેડ છે. કંપનીઝ જે શીખવાડે છે એ સ્પેસિફિકલી જે એરિયામાં જે ચાલે છે એ જ શીખવાડે છે, અથવા એની પાસે જેવા ક્લાયન્ટ છે એ જ શીખવાડશે તમને. પણ જો તમારે ખરેખર આઈટીમાં પોતાનું ડીપ કરિયર બનાવવું છે તો આઈ વુડ સ્ટ્રોંગલી રેકમેન્ડ કે ભાઈ 12મા પછી જ તમે કોર્સેરા છે, EDX છે, MIT છે, ઘણા બધા યુટ્યુબમાં ટ્યુટોરિયલ્સ છે, તમારે જે શીખવું હોય તમે શીખો, રાઈટ? અને અગેન વેન આઈ સે પ્રોજેક્ટ, આઈ ડોન્ટ મીન કે ભાઈ તમે કોઈ કંપનીના પ્રોજેક્ટમાં કામ કરો. હું એમ કહું, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ લો. ઇન્ડિયામાં બહુ બધા પ્રોબ્લેમ છે સોલ્વ કરવા માટે, ઇવન વર્લ્ડમાં બહુ બધા પ્રોબ્લેમ છે સોલ્વ કરવા માટે. ફાઇન્ડ આઉટ અ પ્રોબ્લેમ, બિલ્ડ અ સોલ્યુશન, લર્ન એવરીથિંગ યુ નીડ ફોર ધેટ સોલ્યુશન. મારી એક ફ્રેન્ડ જોડે વાત થતી હતી, એણે મને કીધું કે અમે ભાઈ એને સૌથી પહેલા એક એવું ડિવાઇસ બનાવેલું કે જે વાઈફાઈમાં એઝ અ શું કહેવાય સોશિયલ વાઈફાઈ, રાઈટ? મેં કીધું તમને બધું આવડતું હતું આ પ્રોગ્રામિંગ? એ સુરતમાં જ છે, કૃણાલ વગાસિયા કરીને. તો એ કે ના, મને આવડતું નહોતું, પણ મેં ચાઇનાથી આ પાર્ટ મંગાવ્યો, પછી મને એમ્બેડેડ કોડિંગ નહોતું આવડતું, તો હું એમ્બેડેડ કોડિંગ શીખ્યો, પછી હું આ શીખ્યો અને મેં પ્રોડક્ટ બનાવી. હી ડિડન્ટ હેડ એની એક્સપિરિયન્સ ઓન ધેટ. તો તમે વેબ અને મોબાઈલ શીખશો ખાલી, તો તમે કરિયરમાં કઈ રીતે આગળ વધશો? તો તમારી ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ કઈ રીતે બનાવી શકો? સો ડોન્ટ ફિટ યોર સેલ્ફ ઇન અ બોક્સ કે ભાઈ મારે મોબાઈલ ડેવલપર બનવું છે, વેબ ડેવલપર બનવું છે. નો નો નો, યુ બી ધ ગાય હુ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ, રાઈટ? એટલે કોઈ પણ સ્કિલ લ્યો અને એમાં તમે આગળ વધો, બટ ડોન્ટ વેઇટ અન્ટિલ કોલેજ ફિનિશિસ, રાઈટ? 4 વર્ષ 3 વર્ષ, ધેટ્સ ધ બેસ્ટ ટાઈમ યુ કેન એક્સપેરિમેન્ટ, લર્ન ન્યુ થિંગ્સ એન્ડ ફિગર આઉટ કે ભાઈ તમને કઈ વસ્તુ ગમે છે અથવા તો કઈ વસ્તુમાં તમે કરિયર બનાવી શકો છો. અને બની શકે કે કોલેજ પૂરી થાય પણ તમારે જોબની બી ના જરૂર પડે, એન્ડ યુ હેવ યોર ઓન કંપની એઝ વેલ. રાઈટ. સો ધીસ વોઝ રિયલી આઈ ઓપનિંગ એકચ્યુઅલી, કે જનરલી બધા કોલેજ પછીનું વિચારતા હોય છે, રાઈટ? બટ વેન યુ સેડ કે હા 12મા પછી જો તમે વિચારો ને, લિટરલી કોલેજમાં બહુ બધો ટાઈમ હોય છે અને એનો જો આપણે બેસ્ટ યુટિલાઇઝ કરીએ તો એઝ યુ સેડ કે કદાચ તમારે જોબ શોધવાની જરૂર ના પડે. સો this is really a great suggestion. Yeah, you wanted to add something? No, yeah, I was just saying, yeah, I mean, yeah, that's the thing. લોકોને કરો અને અહીંયા લોકો એ જ કરે છે, ટુ બી ઓનેસ્ટ. અને આઈટીમાં તો ખાસ, લાઈક નો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, લાઈક યોર બ્રેઇન, યોર કમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટ, એટ એની એજ યુ કેન બી ધ માર્વેલસ, રાઈટ? સો વાય નોટ? સુપર. તો હવે આ જે તમે કીધું ડેટા સાયન્સ બેઝિક્સ આઈડિયા આવી ગયો, આ રીતે આપણે કરિયર બનાવી શકીએ. હવે ફ્યુચર જોવું છે અમારે, કારણ કે તમે ઓલરેડી ઘણા સમયથી આમાં છો, તો તમે નેક્સ્ટ 5 યર્સમાં કેવું જોઈ રહ્યા છો કે ડેટા સાયન્સ કઈ રીતે ગ્રો કરશે, શું અપડેટ્સ આવી રહી છે, ઓર એનીથિંગ યુ વોન્ટ ટુ શેર? સો ડેટા સાયન્સ સ્ટીલ ઇઝ, આઈ મીન, ડેટા સાયન્સમાં એવું છે અત્યારે કે future, it's great, it's going to explode. ML and AI, right? Machine learning, artificial intelligence, it's going to be like એનો કોઈ એન્ડ નથી આવવાનો. ઘણી બધી મેન્યુઅલ જોબ્સ છે જે અત્યારે મશીન રિપ્લેસ કરે છે, એન્ડ યુઝિંગ મશીન લર્નિંગ એન્ડ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. સો એવું થશે કે સ્કિલ સેટ ચેન્જ થશે, ટૂલ્સ ચેન્જ થશે. યાદ હોય જે પ્રોગ્રામિંગમાં હશે એમને ખબર છે કે પહેલા યુઆઈ માટે તમારે કોડિંગ કરવું પડતું, પહેલા તમારે એચટીએમએલમાં કોડિંગ કરવું પડતું. આઈ રિમેમ્બર ધોઝ ડેઝ, રાઈટ? હવે તમે કોઈ એચટીએમએલમાં કોડિંગ ના કરે, કારણ કે બીકોઝ ટૂલ્સ છે કે ભાઈ ઓટોમેટિકલી બધું પ્રિપેર કરી દે તમારા માટે. તમે ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરો, કોડ બેકએન્ડમાં તૈયાર થઈ જાય. સો મશીન લર્નિંગ અને એઆઈમાં થશે એવું કે કોડલેસ સોલ્યુશન આવતા જશે કે જેની અંદર તમારે કોડિંગ એટલું બધું નહીં કરવું પડે અને એપ્લિકેશન્સ હશે. અને જે હજી બી માર્કેટમાં અત્યારે આવે છે કે જે એપ્લિકેશન જ બધું કામ કરશે અને it will remove the manual efforts. So those kind of changes is going to come. But in terms of prospect wise, its future is
વે અમેઝિંગ. આઈ વોઝ ટોકિંગ જ્યારે હું સુરત હતો, જ્યારે અમુક મિત્રોને મળ્યો જે આઈટી કંપનીમાં છે, રાઈટ, એમને વાત થઈ તો મેં કીધું વાય સુરત ઇઝ નોટ ડુઈંગ ડેટા એન્જિનિયરિંગ. ઓફકોર્સ ડેટા છે એટલે એના પોતાના એક કન્સર્ન હોય પ્રાઇવેસીના એના, પણ આઈ વુડ સે ઇટ્સ અ હ્યુજ ડોમેન. એટલે આજે ધારો કે કોલેજમાં છો તમે અને તમે વિચારો કે હું મારે વેબ અને મોબાઈલ શીખવું છે કારણ કે સુરતમાં અત્યારે એ ચાલે છે, પણ જ્યારે તમે બહાર આવશો ત્યારે બની શકે ત્યારે ડેટા એન્જિનિયરિંગ અથવા તો ડેટા સાયન્સ ચાલતું હોય and you are lagging behind. So I would say don't wait, and this is the future, right? That's what I would say. ઓકે, ગ્રેટ. તો હવે આ ડેટા એન્જિનિયરિંગ કે ડેટા સાયન્સમાં કરિયર બનાવવું હોય તો કયા કોર્સિસ કમ્યુનિટીને તમે સજેસ્ટ કરશો કે જેની સાથે અમે અપ ટુ ડેટ રહીએ? અને તમે જે રીતે કીધું કે કદાચ સુરત તમારા એરિયામાં આજુબાજુમાં કદાચ ડેટા એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડ્સ ના હોય, પણ અત્યારથી કઈક રીતે કનેક્ટેડ રહેવું હોય થ્રુ ઓનલાઈન, તો વોટ ડુ યુ સજેસ્ટ? કઈ કમ્યુનિટી એક્ટિવ છે અને તમે સજેસ્ટ કરશો ઓડિયન્સને કે ત્યાં એક્ટિવ રહો? I would highly recommend કે ભાઈ Kaggle કરીને છે, www.kaggle.com. સો kaggle.com છે, એની અંદર એવું છે કે એ લોકો તમને બધું જ શીખવાડશે, રાઈટ? ઇટ્સ ઓનલાઈન લાઈક ડેટા સાયન્સ પ્લેટફોર્મ, ફ્રીલી અવેલેબલ છે, અને એની અંદર તમને ડેટા સાયન્સ રિલેટેડ કોઈ પણ સિક્વલ છે, પાયથન છે, બધી સ્કિલ માટેના કોર્સિસ બી અવેલેબલ છે. પ્લસ ગુડ થિંગ ઇઝ કે દે ટીચ યુ પ્રોજેક્ટ બેઝડ. એની અંદર તમે પ્રોજેક્ટ બેઝ બધી વસ્તુ શીખી શકો છો. તમને કોઈ ચેલેન્જ આપેલી હોય અને એને તમારે સોલ્વ કરવાની, તમે લોકોના અલગ અલગ સોલ્યુશનનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન જોઈ શકો છો. એટલે તમારે સ્ક્રેચમાંથી જો ડેટા સાયન્ટિસ્ટ થવું હોય, સો દેટ્સ અ બેસ્ટ વેબસાઇટ આઈ વુડ રેકમેન્ડ, કે એની અંદર તમે સ્ક્રેચથી લઈને બધું જ શીખી શકો છો. પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવામાં સૌથી પહેલા તો શીખશો પ્રોજેક્ટ બેઝ, જેથી તમે અલગ અલગ સ્કિલ ડેવલપ કરશો, અલગ અલગ મશીનરીના મોડેલ અલ્ગોરિધમ શીખશો એની અંદર. અને ગુડ થિંગ ઇઝ, લેટ્સ સે યુ બીકમ અ માસ્ટર, રાઈટ, ઇન ડેટા સાયન્સ. એની પાસે એવી ચેલેન્જીસ છે, બધી મોટી મોટી કંપનીઓ પોતાના પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ મૂકે, જેમ કે વર્લ્ડ બેંક અથવા તો યુનાઇટેડ નેશન્સ મૂકે, ભાઈ અમારે વર્લ્ડમાં ભૂખમરો મટાડવો છે તો તમે અમને સોલ્યુશન આપો, રાઈટ? આ ડેટા છે બધો. તો યુ કેન યુઝ દેટ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી. અને એ લોકો 100,000, 500,000, ઇવન $1 million સુધીના ગિફ્ટ આપે છે. આઈ મીન ઇફ યુ સોલ્વ દેટ પ્રોબ્લેમ, રાઈટ? એટલે there are so and a very huge community, and they don't ask you where you come from, which country you belong to, right? It's an open community for data science enthusiastic કે ભાઈ ત્યાં તમે આજે 12મા પછી you can have a friends in many countries if you are part of that community. અને તમે શીખતા જાઓ, લોકો જોડે કોલેબોરેટ કરતા જાઓ, અને over the period of time you can build a team there, right? You never know, you may have a job there, or you may start up your own small company there. So I would highly recommend. Otherwise, other than that, I would say કે ભાઈ Coursera છે અથવા બીજા ઘણા બધા પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં તમે બેઝિક સ્કિલ શીખી શકો અથવા તો ઓવરવ્યુ લઈ શકો. કોર્સેરામાં બી ઘણા કોર્સ છે ડેટા સાયન્સ રિલેટેડ કે જેમાં એન્ડ ટુ એન્ડ તમે નોલેજ લઈને પછી તમે કેગલમાં જાઓ તો બી ચાલે. Okay, super. So this was a nice suggestion for all of us કે Kaggle જે છે they are very active, અને અત્યારથી જ તમે જે રીતે કીધું 12th પછી પણ તમને ત્યાં કમ્યુનિટી મળી જાય તો એ કોન્સ્ટન્ટ ગાઈડન્સ પ્લસ એક રિયલ ટાઈમ પ્રોજેક્ટ્સ જો લોકો સોલ્વ કરતા હોય તો ઇટ્સ અમેઝિંગ, રાઈટ? એક્સાઇટમેન્ટ પણ આપણને રહેશે બિલ્ડિંગ ટાઈમ. I just want to announce to everyone, if anyone have any question, you can તમને જો કોઈ કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે યુટ્યુબ ચેટનો યુઝ કરી શકો છો અને ત્યાં તમે ક્વેશ્ચન્સ પોસ્ટ કરી શકો છો. આપણે આપણા એક્સપર્ટ્સ રવિને પૂછીશું એના માટે. મીનવાઇલ આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ આપણા ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. તો તમે જે તમારી જર્ની ચાલુ કરી, રાઈટ, એ દરમિયાન પણ તમારું જે ડેટા એન્જિનિયરિંગનું કરિયર બિલ્ડ કરતા હતા, તો ઓબ્વિયસલી ત્યાં તમને ઘણા બધા વિન્સ, ઘણા બધા ફેલ્સ તમે જોયા હશે કે અમુક જગ્યાએ તમે સ્ટ્રગલ અનુભવ્યા હશો. તો શું એ તમે અમારી સાથે શેર કરશો સો દેટ ઓડિયન્સ વિલ બી વેલ અવેર કે આવું કંઈક થાય તો શું કરી રહ્યા છે એક્સપર્ટ્સ? Yeah, I would. So I'm going to start like how I get into the data, right? સૌથી પહેલા તો હું આઈટી ફિલ્ડમાં કરી થયો, તો જે લોકો મારી જોડે અથવા તો એ ટાઈમે ભણેલા હશે એન્જિનિયરિંગમાં એમને ખ્યાલ હશે કે ભાઈ એટલે દર વખતે છે ને ક્રેઝ આવતો. અત્યારે કેમિકલનો ક્રેઝ છે, પછી ઈસીનો ક્રેઝ આવે, અને પછી આઈટીનો ક્રેઝ આવે. એટલે અમારી વખતે ઈસીનો ક્રેઝ હતો. આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર કે વિદ્યાનગરમાં બીબીએમનું ઓડિટોરિયમ હતું, એમાં હું અને મારા ફાધર બેઠા હતા, અને એમાં સીટ ફિલ થતી હતી લાઈવ, રાઈટ? એટલે એમાં કે ભાઈ ઈસી, પપ્પા ચાલો આપણે ઈસીમાં લેવાનું છે, પહેલા ઈસી 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 ફૂલ. તો કે હવે નેક્સ્ટ તો કે કોમ્પ્યુટરમાં લેવાનું નેક્સ્ટ, રાઈટ? કોમ્પ્યુટર ફૂલ. પછી તો કે હવે આઈટીમાં લેવાનું હવે નેક્સ્ટ, એટલે આઈટી મળે, ચાલો આઈટી લઈ લઈએ. Like that's how I got into IT, to be honest. Like, it's an accident. And to be honest, if I think about it, I feel like, wow, right? કેવી રીતે હતું એમ. તો I came into IT luck by chance. But when I was in IT in college time,
I really like logical problem solving. So not everybody would love logical problem solving કારણ કે એ બધાનો ફોટે નથી. મારી વાઇફ આઈટી એન્જિનિયર છે, પણ હું એને પૂછું કે પ્રોગ્રામિંગ કે ના ના ના, મને ક્રિએટિવ કામ આપો ને, મને એમાં મજા છે. એટલે ઘણા બધા ડોમેન છે આઈટી ની અંદર બી જો તમારે જોવું હોય તો, રાઈટ? જસ્ટ અ સાઇડ નોટ. એટલે throughout my career as in a data domain, what I found most critical to be a successful data engineer or successful in data career is learning. It applies to all the fields, પણ તમારે ડેઈલી શીખવું પડે નવું નવું જો તમારે કરિયરમાં સક્સેસફુલ હોવું જોઈએ તો. સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ મેં જે ફેસ કર્યો મારા કરિયરમાં, અને આઈ થિંક મેની ઇમિગ્રન્ટ ફેસ ધેટ ટુ, ઇઝ લાઈક કોમ્યુનિકેશન બેરિયર, રાઈટ? કે ભાઈ તમારું કોમ્યુનિકેશન બહુ સારું હોવું જોઈએ. સેકન્ડ અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ પીપલ સ્કિલ. તમે ટેકનિકલી થોડા વીક હશો ચાલી જશે, પણ જો તમારી કોમ્યુનિકેશન અને પીપલ સ્કિલ વીક હશે તો તમે ક્યાંય નહીં ચાલો, ભલે તમે ગમે એટલા સ્માર્ટ હો, રાઈટ? તમારી એબિલિટી કે કોઈ પણ આઈડિયા અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુ જે તમે કોમ્યુનિકેટ કરવા માંગો છો, કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ ડઝન્ટ મીન કે તમારું ઇંગ્લિશ સારું હોય અથવા તો તમારી બોલચાલ બોલવાની છટા પેલું સારું હોય. તમારી એબિલિટી કે તમારા આઈડિયાને તમે કોન્સાઇઝ અને પ્રિસાઇઝ મેનરમાં લોકો સુધી પહોંચાડી શકો, એ થયું કોમ્યુનિકેશન. પ્લસ પ્રોએક્ટિવ કોમ્યુનિકેશન. તમે કોઈ કે અને એની વાટ જો અને પછી તમે કરો, અથવા તો તમે સામેથી ઇનિશિયેટ લઈને વાત કરો, ધેટ્સ વેરી સો આ થયું એક કોમ્યુનિકેશનના પેલા શું કહેવાય બેનિફિટ્સ, કે ભાઈ એના વગર તમારું સક્સેસફુલ તો. અને ઇનિશિયલી મને પ્રોબ્લેમ હતો જ્યારે, કારણ કે મને ઇન્ડિયાથી જ્યારે હું આવેલો ત્યારે મને એ પ્રોબ્લેમ હતો કે મને કોઈ કહે ત્યારે હું કરું, પણ અહીંયા કલ્ચર ઊંધું છે. યુ બીકમ પ્રોએક્ટિવ, you take the lead and you solve the problem, right? You don't wait anybody to tell you કે ભાઈ આ કરો આ કરો આ કરો. અને I would say કે ભાઈ એ કલ્ચર હવે આવતું જાય છે ઇન્ડિયામાં, મેં જોયું છે, અને that's what it should happen. So a first thing is like that communication thing. અને second thing કે people skill. તમે દરેક પ્રકારના લોકો જોડે મળશો. હું આને જોડે કામ કરી શકું, આને જોડે ના કરી શકું, આ આવા પ્રકારનો છે, આ આવા પ્રકારનો છે, હું ના કરી શકું. That's the worst part. So initially I had a really problem with working with different people from different domains, right? પહેલું તો કલ્ચર મેચ ના થાય, એટલે that's why I was shocked. So these are the problems I have. Technically I can figure out things, પણ આ જે પ્રોબ્લેમ છે ને, એ જ્યાં સુધી તમે સોલ્વ ના કરો ત્યાં સુધી સક્સેસફુલ થવું કોઈ પણ ફિલ્ડમાં ડિફિકલ્ટ છે. So that's just notes I would say. Okay. So we got one of the question from Darshu. So what is the basic qualification for data science field? Is it compulsory to being from IT field? Interesting topic. So IT માં હોવું જરૂરી છે ડેટા સાયન્સમાં જવા માટે? From someone who is living abroad, I would say અહીંની મેં સિસ્ટમ જોઈ છે. મારી જોડે કલીગ છે કે જે લોકોએ પોતાનું બેચલર્સ હિસ્ટ્રીમાં કરેલું છે અને અત્યારે મારી જોડે આઈટીમાં કામ કરે છે. ઘણા એવા છે કે જે લોકો મિલિટરીમાં હતા અને અત્યારે મારી જોડે આઈટીમાં કામ કરે છે. ઘણા એવા છે કે જે લોકોએ 35 વર્ષ એક ફિલ્ડમાં કામ કરેલું, એઝ અ ફૂડ કે એગ્રીકલ્ચર કે વોટએવર, અને અત્યારે એ લોકો આઈટી ની અંદર મારી જોડે કામ કરે છે, અથવા તો ઘણા એડવાન્સ લેવલમાં બી છે. સો એ જે નોશન છે ને, પોતાને ફિક્સ બાંધી દેવું કે હું આ જ ફિલ્ડનો માણસ છું, ધેટ્સ રિયલી અ પ્રોબ્લેમ. અને ઇન્ડિયામાં આપણે ખાસ છે કે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ વેરી સ્ટ્રિક્ટ છે કે ભાઈ તમે કોમર્સ તો કે ભાઈ તમે કોમર્સ જ થઈ ગયા, એમ તમે કોમર્સ વાળા, એમ રાઈટ? તમે સાયન્સ વાળા તો કે ભાઈ તમે સાયન્સ વાળા, તમે એન્જિનિયર થઈ શકો, આ થઈ શકો. પણ ગુડ થિંગ બાકી બધા ફિલ્ડમાં રેગ્યુલેટેડ છે, એટલે આઈ વુડન્ટ કોમેન્ટ. પણ આઈટીમાં એવું છે ને, anybody can get into the IT if you like problem solving. Doesn't matter what is your age, right? You can get into the IT. So don't limit yourself કે ભાઈ હું IT માં નથી તો હું IT કઈ રીતે કરી શકું. નો ડાઉટ તમને ઇનિશિયલ ચેલેન્જ આવશે ફંડામેન્ટલ્સમાં, પણ જે લોકો એન્જિનિયરિંગ આઈટીમાં કર્યું છે એમને ખ્યાલ છે કોલેજમાં કેટલું ભણ્યા હતા અને કેટલું આવડતું હતું. એ લોકોને રટ્ટા મારીને બધા પાસ થયા છે. અમુક લોકો હશે કે જે લોકો રિયલ લાઈફ, અને મોસ્ટ ઓફ ધ લર્નિંગ હેપન્સ ઓન જોબ ટ્રેનિંગ. જ્યારે જોબ પર લાગો ત્યારે શીખો. તો જો તમે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં હો અને જો તમને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવું ગમતું હોય, લોજિકલ થિંકિંગ હોય તમારું, આઈ વુડ ગેટ ઇનટુ ધ આઈટી. એક વર્ષ આપવું પડે. પેલું કે ને કે ભાઈ આપણે સુરતમાં કહેવત છે કે 3 વર્ષ દેવા પડે ધંધાને, રાઈટ? સેમ વસ્તુ, ખુરશી 3 વર્ષ તોડવી પડે તમારે. સેમ વસ્તુ છે કોઈ ફિલ્ડમાં. જો તમે અમુક કલાક આપો એટલે એ ફિલ્ડના તમે તુરુમખા બની શકો, રાઈટ? ડઝન્ટ મેટર વોટ ઇઝ યોર બેકગ્રાઉન્ડ. એટલે that's what I would say to anybody who want to get into IT. તમારું બેકગ્રાઉન્ડ કોઈ પણ હોઈ શકે. Give a time, give those hours, put in those hours in anything you want to do, and you will learn it and you will become successful in it. So yeah, anybody can get into data science. And data science એવું નવું ફિલ્ડ છે, ડિમાન્ડ એટલી બધી છે ને,
તમે એબ્ઝોર્બ થઈ જશો, તમને ખબર નહીં પડે. લોકોને એટલી ડિમાન્ડ છે અત્યારે, એટલે તમે શીખો તો ખરા, માર્કેટમાં આવો તો ખરા, લોકો લઈ લેશે તમને. નાઇસ નાઇસ. એન્ડ ઇટ ઇઝ તમે જે કીધું એ ઇન્સ્પિરેશનલ પણ છે કે ઘણી વખત એ ડાયલેમાં હોય જ છે કે ના એક સ્ટિક કરી દઈએ છીએ આપણે એક પર્ટિક્યુલર આપણા બેકગ્રાઉન્ડને કે આપણા સ્ટડીને, તો એ એવું છે જ નહીં. અને નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે જયદીપ તરફથી કે વોટ ઇઝ ડિફરન્સ બિટવીન ડેટા એનાલિસ્ટ, ડેટા સાયન્ટિસ્ટ વર્સિસ ડેટા એન્જિનિયર? ડેટા એનાલિસ્ટ અને ડેટા સાયન્ટિસ્ટ અને ડેટા એન્જિનિયર વચ્ચેનો કોઈ ડિફરન્સ? હવે જ્યારે ડેટા એનાલિસ્ટ ની વાત આવે, રાઈટ, હવે ડેટા એનાલિસ્ટ અને બિઝનેસ એનાલિસ્ટ આ બંને વચ્ચે થોડું કન્ફ્યુઝન. જેમ ડેટા એન્જિનિયર અને ડેટા સાયન્ટિસ્ટ ની વાત કરીએ તો એ આખા પ્રોજેક્ટની અંદર ડેટા એનાલિસ્ટ પણ એક રોલ હોઈ શકે. એનું કામ કેવું હોય? ડેટાને એનાલાઇઝ કરવાનું. ડેટા સાયન્ટિસ્ટ ટોપ લેવલ ઉપર કામ કરતો હોય, જ્યારે ડેટા એનાલિસ્ટ થોડું લોઅર લેવલ ઉપર કામ કરતો હોય. ડેટા એનાલિસ્ટની જે બેઝિક સ્કિલ્સ હોય એ હોય છે કે ભાઈ એને SQL આવડતું હોય, અને મોસ્ટલી ડેટા એનાલિસ્ટનું બેકગ્રાઉન્ડ થોડું બિઝનેસ સાઇડ પણ હોય છે, કે ભાઈ એમને બિઝનેસની બી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય છે અને એ લોકો બિઝનેસ જોડે ડીલ કરતા હોય છે. એટલે ડેટા એનાલિસ્ટનો રોલ આઈ વુડ સે બિટવીન ડેટા એન્જિનિયર અને આઈ વુડ સે ડેટા સાયન્ટિસ્ટ અને બિઝનેસની વચ્ચેનો હોય છે. ઘણી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ડેટા સાયન્ટિસ્ટ નથી હોતા, ખાલી ડેટા એનાલિસ્ટ હોય છે. તો ડેટા એન્જિનિયર જ્યારે ડેટા અવેલેબલ કરી દે ત્યારે ડેટા એનાલિસ્ટનું કામ એ ડેટા યુઝ કરવાનો અને બિઝનેસની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે આઈધર એ રિપોર્ટિંગ કરે, આઈધર એ રેગ્યુલર એડહોક ક્વેરી રન કરે. બિઝનેસ એમ કે ભાઈ મને પેલો ડેટા આપી દો ને, એટલે ડેટા એનાલિસ્ટ ડેટામાં જઈને એ ડેટા રન કરીને બિઝનેસને એ ડેટા પ્રોવાઈડ કરે. મારા એક રિપોર્ટ બનાવો છે, તો ડેટા એનાલિસ્ટ શું કરશે? એ ડેટા યુઝ કરીને રિપોર્ટ કરી બનાવી અને બિઝનેસને આપશે. ડેટા એનાલિસ્ટ જે લોકોને બહુ ડીપ ટેકનિકલી નથી જવું, એના માટે ડેટા એનાલિસ્ટની પોઝિશન સારી કહેવાય, કારણ કે એમાં તમને બેઝિક સિક્વલનું નોલેજ હોય અને ડેટા રેંગલિંગ આવડતું હોય, એક્સેલ આવડતું હોય, તો તમે ડેટા એનાલિસ્ટ તરીકે અથવા તો બિઝનેસ એનાલિસ્ટ તરીકે તમે સારી રીતે જોબમાં કામ કરી શકો છો. એટલે ડેટા એનાલિસ્ટનો એ એક અલગ રોલ થઈ ગયો ડેટા એન્જિનિયર અને ડેટા સાયન્ટિસ્ટ કરતા. જેમ કીધું, ફરીથી રિફ્રેશ કરું તો ડેટા એન્જિનિયરનું કામ બધેથી ડેટા લઈ અને ડેટા સાયન્ટિસ્ટને અવેલેબલ કરાવવાનું છે. ડેટા સાયન્ટિસ્ટનું કામ એ ડેટાને યુઝ કરીને મશીન લર્નિંગ મોડલ્સ અથવા તો એડવાન્સ એનાલિટિક્સ કરીને એમાંથી ઇન્સાઇટ જનરેટ કરવાનું છે પર્ટિક્યુલર બિઝનેસ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે. અને ડેટા એનાલિસ્ટનું કામ રેગ્યુલર ડેમાં બિઝનેસ પાસેથી કોઈ પણ રિક્વાયરમેન્ટ લઈ અને એના પ્રમાણે ડેટા અવેલેબલ કરાવવાનો છે. ઓનલી થિંગ આઈ વુડ સે, બધી કંપનીમાં જોબ ટાઇટલ એ હોય પણ કામ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. Thank you. Next question is from Maulik. Should we consider data scientist as non-technical job, like using some tools only and not really doing any coding? So programming એમાં involved છે? I would strongly recommend કે ભાઈ as a data scientist you will be dealing with a lot of technical stuff for sure. તમને math અને states ની understanding હોવી જોઈએ. It's a quite technical role. But only technical people cannot be successful in data science as well. So that's another thing, right? કારણ કે તમે ખાલી ટેકનિકલ હો બટ સ્ટીલ યુ નીડ તમારે શું કહેવાય બિઝનેસનું નોલેજ હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો તમને બિઝનેસ જ ના ખબર હોય તો તમે બિઝનેસના પ્રોબ્લેમ ડેટા યુઝ કરીને સોલ્વ ના કરી શકો. સો ટુ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન આઈ વુડ સે ઇટ્સ અ પ્રીટી ટેકનિકલ રોલ ફોર શ્યોર. પણ ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એવું બને કે તમને એટલું ડેપ્થમાં નોલેજ ના હોય ટેકનિકલનું તો ચાલી શકે હજી, પણ તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કેટલા મશીન લર્નિંગ મોડલ કેટલા અવેલેબલ છે માર્કેટમાં, શું યુઝ કરી શકાય, સિક્વલમાં કઈ રીતે ડેટાને રેંગલિંગ કરો એ બી તમને ખબર હોવી જોઈએ, ટેકનિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. તો બની શકે કે તમારી પાસે ડેટા એન્જિનિયર અને મશીન લર્નિંગ એન્જિનિયર હોય તો એમની જોડે તમે કામ કરીને તમે ઓછા ટેકનિકલ હો તો પણ યુ કેન ગેટ અવે વિથ ધીસ. પણ મોસ્ટલી તમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોવી જોઈએ ટેકનિકલ, તમારી ટેકનિકલ સ્કિલ હોવી જોઈએ, એટલીસ્ટ બેઝિક ટુ ઇન્ટરમીડિયેટ આઈ વુડ સે. Okay, thank you. Next question is from Darshu. So her question is more about કે એવો અત્યારે digital marketer છે and she wants to start career in data scientist. So શું તમે step by step guidance આપી શકો કે what will be the steps? તમે થોડું ઘણું ટચ કર્યું છે but if you want to rephrase. Yeah, so this is what I would say. તમે ડિજિટલ માર્કેટર છો, રાઈટ? એનો મતલબ એમ છે કે તમે ઓલરેડી ડેટા જોડે ડીલ કરો છો. કાં તો તમે ફોર એન એક્ઝામ્પલ ડિજિટલ માર્કેટિંગ, આઈ ડોન્ટ નો વોટ યુ ડુ ઇન સ્પેસિફિકલી ઇન ડિજિટલ માર્કેટિંગ, પણ જો તમે ડિજિટલ માર્કેટિંગની અંદર ગૂગલ જોડે અથવા ગૂગલ એડવર્ડ્સ અથવા તો ગૂગલ એનાલિટિક્સ, સોશિયલ મીડિયા એડ્સ એ કંઈ પણ કરતા હો તમે, રાઈટ, તો યુ આર ડીલિંગ વિથ ડેટા. તમે શું કરી શકો કે કેગલ છે, જેમ મેં કીધું, કેગલની અંદર જઈને કોઈ પણ જે ડેટા
ડિજિટલ માર્કેટિંગ રિલેટેડ કોઈ પણ કન્ટેસ્ટ હોય એની અંદર તમે પાર્ટિસિપેટ કરી શકો. પ્લસ તમે એમાંથી બેઝિક શીખી શકો કે ભાઈ સિક્વલ અથવા તો મશીન લર્નિંગ બેઝિક મોડલ તમે શીખી શકો, અને પછી તમે એ મોડલને યુઝ કરીને જે ડિજિટલ માર્કેટિંગની ચેનલ્સ છે, રાઈટ, એનો ડેટા યુઝ કરીને તમે મશીન લર્નિંગ મોડલ્સ અથવા તો એનાલિટિક્સ તમે કરી શકો. સો આઈ વુડ સે રીઝન આઈ એમ સેઇંગ દેટ ઇઝ બીકોઝ કોઈ પણ વસ્તુ તમે જ્યારે શીખવા જાઓ ત્યારે તમારો ઇન્ટરેસ્ટ બહુ જરૂરી છે, અને જ્યારે તમને ગમતી વસ્તુમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય અને તમે ટેકનિકલી શીખો તો વધારે સારું પડે. જેમ કે મારે રેસ્ટોરન્ટનું એનાલાઇઝ કરવું હોય, રાઈટ, તો મને બહુ ગમશે કારણ કે મને આવડતો વિષય છે, ફેમિલીનું રેસ્ટોરન્ટ છે, એટલે આઈ કેન બી પેશનેટ અબાઉટ ઇટ. એટલે સેમ વસ્તુ તમે ડિજિટલ માર્કેટર છો તો તમે ડિજિટલ માર્કેટિંગ રિલેટેડ ડેટા સેટ યુઝ કરી અને એમાં જો તમે એડવાન્સ ડેટા સાયન્સ રિલેટેડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન તમે કરો, રાઈટ, સો યુ વિલ બી મોર પેશનેટ અબાઉટ ઇટ. સો ફાઇન્ડ આઉટ કે ભાઈ ડેટા સાયન્સ રિલેટેડ કયા કયા પ્રોબ્લેમ તમે ડિજિટલ માર્કેટિંગમાં સોલ્વ કરી શકો, એ પ્રોબ્લેમ નક્કી કરો, પ્રોબ્લેમના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન જુઓ લોકોએ કઈ રીતે કરેલા છે, અને ટ્રાય ટુ મિમિક ઇટ એન્ડ લર્ન રિલેટેડ everything related to it. Coming back to the same thing, find a particular project or create a project, create a problem statement, અને એને સોલ્વ કરવા માટે જે પણ ટૂલ શીખવા પડે શીખતા જાઓ અને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો. એટ ધ એન્ડ તમને મજા પણ આવશે, તમે પેશનેટ પણ રહેશો, અને પેલું શું કહેવાય બોરિંગ લર્નિંગની જેમ તમે પેલું શું કહેવાય કન્ટિન્યુઅસ ખાલી બુક વાંચ્યું તમે થાકી જશો, પણ પ્રોજેક્ટ બેઝ આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરશો તો તમને બહુ મજા આવશે. સો જસ્ટ ટુ rephrase it quickly, find out a problem related to digital marketing which you can solve with data science, અને એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે જે પણ શીખવું પડે એ શીખો, અને એના that's how you get into the data science. યસ, સો આ તમારું ખૂબ જ સરસ સેશન હતું કે ઓબ્વિયસલી અલગ ફિલ્ડમાંથી આવી રહ્યા છો પણ એના રિલેટેડ જો તમે ડેટા સાયન્સનો પ્રોબ્લેમ શોધશો તો યુ વિલ બી મોર પેશનેટ. તમારો જે પ્રીવિયસ એક્સપિરિયન્સ છે એ તમે યુઝ કરી શકો અને સમહાઉ તમને રિલેટેબલ લાગશે. સો થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ ધીસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ફ્રોમ ગોલ્ડી. વિચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઇઝ બેસ્ટ એન્ડ એડવાન્સ કોર? અચ્છા, તો કઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એડવાન્સ અને બેસ્ટ કોર્સિસ ઓફર કરે છે? ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ મોર અરાઉન્ડ ધેટ ડેટા સાયન્સ માટે. વેલ ટુ બી ઓનેસ્ટ, અત્યારે ઇન્ડિયામાં માર્કેટ સાથે હું અપ ટુ ડેટ નથી વધારે કે ભાઈ કઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ત્યાં ડેટા અને એનાલિટિક્સના કોર્સ આપતી હશે. સો આઈ વુડ સે get into with any like consultant or family friends માં કોઈ જે ઓલરેડી ડેટા સાયન્સ અથવા તો લિંક્ડઇનમાં તમે સર્ચ કરો તમારી એરિયામાં કોઈ ડેટા સાયન્ટિસ્ટ હોય અથવા તો કામ કરતું હોય અને પર્સનલી પિંગ કરો કે ભાઈ તમે ક્યાંથી ભણ્યા, અથવા તો તમે લિંક્ડઇનમાં સર્ચ કરી શકો કે કોણ કોણ ડેટા સાયન્ટિસ્ટ છે અને એ લોકોનું એજ્યુકેશન જુઓ કે એ લોકો ક્યાંથી ભણેલા છે. Google is the best your friend કે ભાઈ to figure out કે ભાઈ what are the best courses available in data science. સો જ્યારે તમે કરિયર શરૂ કરતા હો અને તમારે એ શીખવું હોય તો આઈ થિંક માસ્ટર્સના બી અમુક કોર્सेस અવેલેબલ છે કે જેમાં ડેટા સાયન્સ અથવા તો મશીન લર્નિંગ એ લોકો શીખવાડતા હોય છે, રાઈટ. સો આઈ વુડ સે ગૂગલ ઇઝ યોર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ઇન ધેટ સેન્સ, અથવા તો ફેમિલી ફ્રેન્ડમાં તમે પૂછી શકો. આઈ વુડન્ટ બી એબલ ટુ હેલ્પ આઉટ યુ મચ, પણ હા ઓનલાઈન ઘણા બધા કન્ટેન્ટ છે, જેમ મેં કીગલ વાત કરી એવા ઘણા બધા કોર્सेस અવેલેબલ છે કોર્સેરામાં કે બધેથી, કે જ્યાંથી પણ તમે ઘરે બેઠા બેઠા, રાઈટ, એ બધા કોર્सेस પણ તમે કરી શકો છો જો તમારે કરવા હોય તો. Thank you for sharing that. Next question is from Hiren. Will data science be replaced by automation in future? સો આ પ્રોબ્લેમ એવો છે કે શું હું રોબોટ બનાવીશ પણ શું રોબોટને બનાવશે ભવિષ્યમાં, રાઈટ? એટલે હજી આઈ થિંક ઇટ્સ ગોના ટેક અ ટાઈમ કે ભાઈ મશીન લર્નિંગ અને એઆઈ એ લેવલ સુધી પહોંચે કે એ પોતાને લાઈક હ્યુમનને રિપ્લેસ કરી શકે. ઇટ્સ ગોના ટેક અ વાઇલ. હા, જેમ મેં કીધું કોડિંગ પહેલા મેન્યુઅલી થતી હતી, હવે એ કોડિંગ માટે ઓટોમેશન ટૂલ્સ અવેલેબલ છે. વેબસાઇટ માટે લોકો બેઝિક થી બધું HTML CSS બધું ટાઈપ કરતા હતા શરૂઆતમાં. આજે હવે વેબ બિલ્ડર્સ અવેલેબલ છે કે જે ઇઝીલી વિધિન અ ફ્યુ મિનિટ્સ યુ કેન સ્પિન અપ યોર સાઇટ. સો ધ સેમ વે એવા ટૂલ્સ આવશે કે જે ડેટા સાયન્સમાં હેલ્પ કરશે, બટ આઈ ડોન્ટ થિંક ઇટ કેન હેલ્પ ટુ સોલ્વ લાઈક આઈ મીન ઇટ વિલ રિમૂવ ધ ડેટા સાયન્ટિસ્ટ, બીકોઝ મેં જેમ કીધું business domain expertise is very critical in solving data science problem, and એ subjective હોય છે અને I think humans can do that better compared to machines still now. Yes, thank you. We got a message from Darshu that thank you for sharing all the advice. એમના તરફથી 2-3 ક્વેશ્ચન હતા and એ તમને થેન્ક યુ કહી રહ્યા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ફ્રોમ કીર્તિ. many students are moving towards IT fields nowadays, અને મોસ્ટ ઓફ ધી મતલબ કોલેજનું પણ અત્યારે એડમિશન્સ જોવા જઈએ તો મેજોરિટી ઓફ ધમ આર પિકિંગ કે આપણે આઈટીમાં જ જવું છે.
તો તમને શું લાગી રહ્યું છે આઈટી નું ફ્યુચર 3-4 years માટે એમણે પૂછ્યું છે, પણ તમારે લાંબા હોરાઇઝન માટે પણ કેવું હોય તો? So first of all, I wish you all the best, Darshu, and thanks for your questions. I really appreciate you joined it. અને તમે અત્યારથી સિરિયસ છો અને તમે દિવાદાંડી આવા વર્કશોપ અટેન્ડ કરો છો, that's a really good thing. And I wish you all the best for your future. And to answer the other question from Kirti, મારું એવું માનવું છે કે કોઈ પણ ફિલ્ડની અંદર ક્રિકેટરો ઘણા બધા છે, તેંડુલકર એક જ છે. એટલે અને એને તેંડુલકર એટલે એક છે કારણ કે he put in those hours. અને મારી સિમ્પલ ફિલોસોફી છે, કોઈ પણ વસ્તુની અંદર તમારું ટેલેન્ટ હોય કે ના હોય, એનું સોલ્યુશન એક જ છે, પુટ ઇન ધ આવર્સ. લોકો એવું કે 10,000 કલાક તમે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં આપો તો તમે એના માસ્ટર બની શકો છો. સેમ વસ્તુ આઈટી ની અંદર કે કોઈ પણ ફિલ્ડની અંદર કોમ્પિટિશન હંમેશા રહેવાની છે. અને ફ્યુચરની વાત કરીએ તો આઈટી નું ફ્યુચર ખૂબ જ બ્રાઇટ છે. ટેકનોલોજી બધી જ જગ્યાએ પહોંચી જવાની છે. આજે ટેકનોલોજી તમારા બેડરૂમ સુધી પહોંચી ગઈ છે, પછી એલેક્સા હોય કે કંઈ પણ હોય. તો ટેકનોલોજી આઈટી નું ફ્યુચર ખૂબ જ બ્રાઇટ છે. ડિપેન્ડ કયા ડોમેનમાં તમને ઇન્ટરેસ્ટ છે અને એમાં તમે તમારું ફ્યુચર બનાવવા માંગો છો. પણ જો તમને કોમ્પિટિશનની બીક હોય તો હું તમને ખાલી એક જ વસ્તુ કહું, ફિલ્ડ ચૂઝ કરો, પુટ ઇન ધ આવર્સ, અને તમારી ડિમાન્ડ હંમેશા રહેશે. અને ફરીથી મેં કીધું, લર્ન ટુ લર્ન. જો તમને શીખતા આવડશે તો તમને કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ ક્યારેય નહીં આવે. યુ કેન વિધિન અ ફ્યુ મંથ્સ યુ કેન સ્વિચ યોર કરિયર ઇફ યુ લર્ન હાઉ ટુ લર્ન. યસ, અને એમનો ક્વેશ્ચન મોર ઓફ આ સાઈડ પણ છે કે આટલા બધા જો જોઈન થઈ રહ્યા છે તો શું બધાને સમાવી શકશે? આઈટી ની એટલી રિક્વાયરમેન્ટ પણ છે? હવે એમાં એવું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, જો માર્કેટ હંમેશા ડિમાન્ડ અને સપ્લાય ઉપર કામ કરે, અને એ હંમેશા જ્યારે સપ્લાય છે ઇઝ ઓલવેઝ અ લેગિંગ ઇન્ડિકેટર. માર્કેટમાં ડિમાન્ડ આવે એટલે એના માટે સપ્લાય પ્રાઇસ વધે. જેવી પ્રાઇસ વધે એટલે સપ્લાય વધારવા માટે લોકો મોટિવેટેડ થાય કે ભાઈ આમાં પૈસા મળે છે, આપણે સપ્લાય વધારીએ. એટલે આઈટીની ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ખુલે, વધારે આઈટી એન્જિનિયર્સ માર્કેટમાં બહાર આવે. અને ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ જ્યારે જો ડિમાન્ડ ડ્રાય અપ થઈ જાય થોડી, અને થાય રાઈટ ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, તો થોડું સ્ટ્રગલ આવે એ સમયે. એટલે આજે આઈટીનું આટલી બધી ડિમાન્ડ છે, ફ્યુચર શું એનું રહેશે આટલું ને આટલું? મારું માનવું છે કે રહેશે, પણ છતાંય જો જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુમાં ઓવર સપ્લાય થઈ જાય રાઈટ, ત્યારે એની ડિમાન્ડ થોડી ડ્રાય અપ થઈ જાય અને થોડી કોમ્પિટિશન વધી જાય. એટલે મેં કીધું કે આઈટીમાં ફ્યુચર રહેવાનું જ છે, પણ જો તમે અમુક ટોપ લેવલના લોકોમાં હશો, અમુક 40%, 50%માં બી તમે હશો, તો તમને કોઈ દિવસ વાંધો નહીં આવે. એટલે મેં કીધું કે ભાઈ લર્ન ટુ લર્ન and be the expert on whatever you do, and you will be replaceable and people will find you. Okay, great. So next question is again from Kirti. How Zomato is using data science? કોઈ તમે એનો બેઝિક એક્ઝામ્પલ આપી શકો? If you know Zomato. Well, So, Zomato નો મને બહુ આઈડિયા નથી વધારે. I know કે they food delivery, right? They do food delivery, right? પણ એટલે અહીંયા ઉબર છે, DoorDash છે, Skip the Dishes છે, right? એ બધા અહીંયા લોકો યુઝ કરે છે. તો they use data science heavily, to be honest. કારણ કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જ્યારે તમે ઓર્ડર પ્લેસ કરો, પહેલી વખત તો જ્યારે તમે સ્ક્રીન પર જાઓ તો તમને રેસ્ટોરન્ટનું સજેશન આપે. તો that comes from machine learning, right? That comes from data science. રેસ્ટોરન્ટ સિલેક્ટ કર્યા પછી તમને એ નક્કી કરે કે નજીકમાં કયો ડ્રાઈવર અવેલેબલ છે, રાઈટ? સો ધેટ્સ વેર દે યુઝ ઇટ. પ્લસ એ ડ્રાઈવરની બી પાછી રેન્કિંગ સિસ્ટમ હોય. અહીંયા છે કે ભાઈ આ ડ્રાઈવર સારો છે, આ ડ્રાઈવર નથી સારો, તો આને રિકમેન્ડ કરવો કે ના કરવો. પ્લસ પેનલાઇઝ બી કરે. ડ્રાઈવર ઓર્ડર કેન્સલ કરે તો એની રેટિંગ ડાઉન જાય, રાઈટ? અને એ બધું હિસ્ટોરિકલ ઇવેન્ટ ઉપર હોય કે ભાઈ આણે કેટલા ઓર્ડર લીધા, ડ્રાઈવરે કેટલા ટાઈમે પહોંચાડ્યા, કેટલા કેન્સલ કર્યા, એ પ્રમાણે એનું રેન્કિંગ કરે. સો ધેટ્સ અનધર ડેટા સાયન્સ પ્રોબ્લેમ ટુ સોલ્વ. અને એટલે રિકમેન્ડેશન આવી ગયું, પછી ડ્રાઈવર અસાઇનમેન્ટ આવી ગયું, લોકેશન બેઝડ આવી ગયું, પ્લસ ડિમાન્ડ પ્રમાણે અહીંયા ઉબર પ્રાઇસ વધારે છે. ડાઉનટાઉનમાં તમે રાત્રે 12 વાગ્યા પછી ઉબર શોધો તો ભાવ 2 ગણા થઈ જાય. Right? Reason being there is a demand, so they're going to bump up the price. So they use a whole lot of technology, whole lot of data to define કે ભાઈ શું કરવું એ સિચ્યુએશન ની અંદર, right? So yeah, I mean Zomato uses the data science heavily. Any tech company you look at, they all use the data science so heavily. They can't, I mean they can't be on top if they don't use it. Yes, thank you for sharing that as well. Last two questions છે, આપણે થોડા ક્વિકલી લઈ લઈશું. So one of them is from Goldie. એમનું કેવું છે કે majority of the courses are offered from IIT and IIM in collaboration with few foreign universities, but એ બહુ હાઈ ચાર્જ કરે છે.
તો તેના ઓપ્શન્સમાં કોર્સેરા એન્ડ અનએકેડમી એન્ડ ઓલ ધોઝ આર ઓપ્શન્સ આર ઓલરેડી ધેર. એ ઓપ્શન્સ છે જ આપણી પાસે. તો તમે શું સજેસ્ટ કરો છો કે એ યુનિવર્સિટીઝના હાઈ એન્ડ કોર્સિસ લઈ લેવા જોઈએ કે પછી કોર્સેરાથી સ્ટાર્ટ કરી શકાય? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે એ બિલ્ડ કરવું જોઈએ કે ભાઈ તમે આ વસ્તુ માટે પેશનેટ છો કે નહીં, રાઈટ? ધેટ્સ વેરી ક્રિટિકલ. એટલે અને જ્યારે તમારી ઉંમર નાની હોય ને ત્યારે લોકો એવું કે મને શું મારે શું પરસ્યુ કરવું. ઘરે બેસીને વિચારવાથી તમને નહીં ખબર પડે તમારે શું પરસ્યુ કરવું. બેસ્ટ ઓપ્શન ઇઝ ટ્રાય ઇટ આઉટ, ડુ ઇટ, એન્ડ ધેન યુ વિલ ફિગર આઉટ યુ લાઈક ઇટ ઓર નોટ, રાઈટ? એ પહેલો ઓપ્શન થયો. એટલે તમે પોતે કોર્સેરાથી શરૂ કરો, કેગલથી શરૂ કરો. અમુક એક લાઈક ગીવ ઇટ અ ટાઈમ, રાઈટ? મહિનો, 2 મહિનો, 3 મહિના તમે કન્ટિન્યુઅસલી એમાં સમય આપો, અમુક કલાક, અને જુઓ કે શું તમને એમાં મજા આવે છે કે નથી આવતી, શું તમને એની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ પડે છે કે નથી પડતો. અને તમને જો ખબર પડે કે ના આમાં કરવું છે, યુ કેન ગો ફોર ધોઝ ટોપ સ્કૂલ્સ કે જે લોકો ઓફર કરે છે, રાઈટ? અને જો તમને એવું લાગતું હોય ફાઇનાન્શિયલી ઓકે ભાઈ ધીસ ઇઝ નોટ પોસિબલ, સેકન્ડ ઓપ્શન, બી યોર ઓન માસ્ટર ફ્રોમ હોમ, લર્ન થિંગ્સ. પછી Upwork છે, ફ્રીલાન્સર છે, there are so many websites you can start doing things, right? And then you will get the real industry experience in that sense. So પહેલા તો ટ્રાય આઉટ કરો. જો તમને ગમે તો તમે એડવાન્સ કોર્સીસમાં બી જઈ શકો છો. એના માટે એનાથી થશે એવું કે તમને એક્સપોઝર સારું મળશે, પ્લસ ઓપોર્ચ્યુનિટી સારી મળશે કંપનીઝમાં એમાં, જો તમે આઈઆઈટીઝ કે લાઈક કોલેબોરેશનમાં કાર્ય કરેલું હશે. બટ ઇફ ધેટ્સ નોટ એન ઓપ્શન, રાઈટ, તો યુ કેન ડુ ઇટ બાય યોરસેલ્ફ એઝ વેલ. ધેર ઇઝ નો નીડ ટુ ડિપેન્ડ ઓન એની ઇન્સ્ટિટ્યુશન ફોર ધેટ. ઓકે, લાસ્ટ એક ક્વેશ્ચન જો આપણે 1-1.5 મિનિટમાં પતાવી દઈએ તો અમિત કુમાર નો ક્વેશ્ચન છે કે અત્યારે ઘણી બધી કંપનીઝ મલ્ટિપલ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી રહી છે અરાઉન્ડ ડેટા, કે અમુક એક સેક્ટર એમણે સજેસ્ટ કર્યું છે કે ઇમેજ એન્ડ વિડીયો બેઝ, અને બીજું સેક્ટર છે ટેક્સ બેઝ. તો આ બેમાંથી કયું સેક્ટરમાં હાયર ડિમાન્ડ છે, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ થ્રો સમ લાઇટ્સ? સી, ટેક્સ ઓર ઇમેજ પ્રોસેસિંગ ડિમાન્ડ બંનેની છે જ પૂરેપૂરી, અને ભવિષ્યમાં બી રહેશે જ તે. પણ આ પ્રોબ્લેમ એ લોકોએ ઓલરેડી સોલ્વ કરી દીધેલા છે. ગૂગલની એપીઆઈ છે કે જેની અંદર તમે ઇમેજ અપલોડ કરો અને તમે મશીન લર્નિંગ મોડલ્સ એમાં ઓલરેડી એ લોકો સર્વ કરે છે એપીઆઈઝ એની, રાઈટ? તો એઝ આઈ સેડ, ડોન્ટ બોક્સ યોર સેલ્ફ કે ભાઈ ટેક્સમાં જવું મારે કે ઇમેજમાં જવું. સી, ઇટ કમ્સ બેક ટુ ધ સેમ ક્વેશ્ચન અગેન કે મારે ટેક્સ બેઝ મશીન લર્નિંગ કરવું કે ઇમેજ બેઝ લર્નિંગ કરવું. ડઝન્ટ મેટર વોટ યુ ડુ, રાઈટ? મશીન લર્નિંગ શીખો તમે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ લઈને, અને ટેક્સ યુઝ કરશો કે ઇમેજ યુઝ કરશો, અલ્ગોરિધમ ચેન્જ થશે પણ ઇટ્સ ધ સેમ થિંગ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે. સો અગેન આઈ એમ સેઇંગ, ડોન્ટ બોક્સ યોર સેલ્ફ કે ભાઈ હું ઇમેજમાં જ જઈશ કે હું ટેક્સમાં જ જઈશ, આની ડિમાન્ડ છે કે પેલાની ડિમાન્ડ છે. ડુ બોથ, લર્ન બેઝિક ઓફ બોથ, એન્ડ ધેન યુ ફિગર આઉટ કે ભાઈ તમને શેમાં મજા આવે છે. તમે પ્રોજેક્ટ જો ફ્રીલાન્સરમાં એમાં કે એના ઉપરથી તમને આઈડિયા આવશે કે ભાઈ કેની ડિમાન્ડ છે એની અંદર, અને તમે એના પ્રમાણે પોતાને એક્સપર્ટ બનાવી શકો આગળ. ઓકે, યસ. સો આઈ થિંક ફોર ફ્યુ મોર ક્વેશ્ચન્સ આપણે યુટ્યુબ પર તમે પોસ્ટ કરી શકો છો અને વી વિલ ફોરવર્ડ ઇટ ટુ રવિ, બટ ફોર નાઉ વી આર આઉટ ઓફ ટાઈમ. સો યસ, થેન્ક યુ રવિ. ઇટ વોઝ રિયલી વન્ડરફુલ સેશન. તમે ઘણું બધું ટચ કર્યું કે તમારા કોલેજથી લઈને નોટ ઓનલી ડેટા સાયન્સ, પણ તમે અરાઉન્ડ અમારા ઓડિયન્સને એ પણ તમે શીખવ્યું લર્ન ટુ લર્ન. દેટ વોઝ ધ કી થિંગ આઈ વુડ સે, કે જે હું પણ લઈને જાઉં છું, કે કઈ રીતે શીખવું અને ઇનિશિયલ સ્ટ્રગલથી કઈ રીતે આપણે કોપઅપ કરવું અને આપણે આખું કરિયરમાં એક્સેલ કરવું, એના વિશે તમે ખૂબ જ સારું માર્ગદર્શન આપ્યું. ઓબ્વિયસલી ડેટા સાયન્સના પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ સાથે તમે સમજાવ્યું કે કઈ રીતે કયા એરિયામાં એક્ઝેક્ટલી ડેટા સાયન્સ, ડેટા એન્જિનિયર, એમએલ, ડેટા એનાલિસ્ટ એક્ઝેક્ટલી રોલ પ્લે કરે છે. સો એમને ગાઈડન્સ મળી રહેશે કે કરિયર એમનું જો ડેટા સાયન્સ ચૂઝ કરે તો કઈ ફ્યુચર આવી શકે છે. સો થેન્ક યુ સો મચ રવિ ફોર શેરિંગ ધીસ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સે એનીથિંગ. No, great for having me here, and I'm really good that I'm really happy that people have these questions in early stage of life. And last but not least, I will just summarize what I said. First thing is, don't fit yourself into any box કે ભાઈ મારે હું આ ફિલ્ડમાં છું કે એ ફિલ્ડમાં છું, રાઈટ? એક્સપ્લોર ડિફરન્ટ થિંગ્સ. ડોન્ટ વેઇટ કે જ્યાંથી કોલેજ પૂરી કરો 12માં પછી જ તમે જુદા જુદા ફિલ્ડમાં ટ્રાય કરવાનું શરૂ કરી શકો છો. આઈટીમાં તો ખાસ, કારણ કે કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી. build things, break things. Second thing is, don't fear failure. Reason being કે failure તમારા હાથમાં નથી, એ તમે કંટ્રોલ કરી શકવાના નથી. So try different things and you will be successful. And that's what I will say. Stay hungry and stay foolish and learn to learn for sure. Thank you so much, Ravi.
સો દરેક વ્યક્તિ જેઓ યુટ્યુબ પર અત્યારે જોઈન થયા છે એમને પણ અમારા તરફથી રિયલી થેન્ક યુ કે તમે દીવાદાંડી પ્લેટફોર્મનો યુઝ કરી રહ્યા છો, અહીંથી ગાઈડન્સ મેળવી રહ્યા છો. સો દીવાદાંડીની વોલ્યુન્ટિયર ટીમ જ્યાં આશીષ નારોલા, નીરવ અલાગ્યા, મૌલિક વોરા, ચેતન પટેલ અને જયદીપ એન્ડ ભૌતિક, દરેક તરફથી આપ સૌને રિયલી થેન્ક યુ કહેવા માંગુ છું. અને વી આર કન્ક્લુડિંગ ધીસ સેશન. સો બાય ટિલ ધ નેક્સ્ટ સેશન. Thank you guys. Thanks for having me.